Welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu newspaper headlines along with this editorial also. Now let's start today's, we are going through the vocabulary based questions directly. Today each and every vocabulary based question, some people are asking directly discuss the vocabulary. So I am going with that vocabulary today. Now let's go with this today's vocabulary. Persuasion. You see the heading is given here. Persuasion. I think you heard of the word persuasive talks, persuasive attitude. అంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఉండడాన్ని ఏమంటాం? పర్సువేషన్. పర్సువేషన్ మీన్స్ ఒప్పించడం, అంటే కన్విన్సింగ్ సమ్వన్, వారికి తగ్గట్టుగా నడుచుకోవడం. పర్సువేసివ్ బిహేవియర్, వారికి తగ్గట్టుగా ఉండడం. పర్సువేసివ్ టాక్స్ అంటే వారికి తగ్గట్టుగా కాంటెక్స్ట్కి తగ్గట్టుగా మాట్లాడడం. ఇట్స్ కాల్డ్ పర్సువేసివ్ టాక్స్. అది అడ్జెక్టివ్. ఇక్కడ పర్సువేషన్ షన్ అన్నాడుగా. సో వాట్ వి కాల్ దిస్ ఈస్ ద నౌన్. దట్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. అర్థం ఒకటే. ఎస్ అనో పర్సువేసివ్ టాక్స్. సో అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీనింగ్ ఏం తీసుకుంటాం, ఇది ఇంపార్టెంట్. పర్సువేడింగ్ సమ్వన్ అంటే కన్విన్సింగ్ సమ్వన్, మేకింగ్ దెమ్ అగ్రీ ఆన్ సమ్ మ్యాటర్ ఇట్స్ కాల్డ్ పర్సువేడింగ్. నౌన్ ఇచ్చాడు కదా, పర్సువేషన్. స్వేయింగ్ అంటాం. స్వేయింగ్ అంటే ఏందమ్మా, షోయింగ్ ద డామినెన్స్, షోయింగ్ ద పవర్, షోయింగ్ ద వారి పైన అధికారం చెలాయించడం. Showing the dominance, showing the authoritativeness. We call the word sway. It's a verb generally. Sway, swayed, swayed, swaying, sways. Like this. And inducement. This is important. Inducement, argumentation, reasoning. Persuasive talk ante reasoning talks. Reasonable talks. Taggattuga matladam. Not like irrational or illogical or unlawful. Reasonable. Taggattuga matladam. Persuasive. Reasonable talks, reasonable behavior, reasonable attitude, like this. Convincing and influencing someone. And persuade, మనకి ఇచ్చినటువంటి పదం ఏంది వాళ్ళ attitude అంటే persuasion strategy. and persuasion అంటే దానికి తగ్గట్టుగా suitable plan, method, right approach to convince someone, to influence someone. Okay. అండ్ చూడండి ఇక్కడ కోయాక్సింగ్. కోయాక్సింగ్ అంటే రెండింటిని ఒకే దగ్గరికి తీసుకురావడం. అంటే యాక్సిస్, మనం యాక్సిస్ అంటాం కదా, రెండింటిని ఒకే. కో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? షార్ట్ కట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. యాక్చువల్లీ కో ఈజ్ ద షార్ట్ కట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. ఇంత పెద్దగా రాయకుండా చిన్నగా షార్ట్ కట్లో మనం కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, కో ఎడ్యుకేషన్, ఇట్లా మనం కో అనే పదం రాస్తూ ఉంటాం. కో ఈజ్ ద షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్, లైక్ దాట్. అండ్ ఆర్జింగ్, దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్జింగ్ మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్ ఆల్రెడీ, రిక్వెస్టింగ్. Urged, urging, urges. It's a verb. Pleading, requesting, urging, encouraging. In some context lo, ikkada persuading someone and indirectly pressurizing someone, like this. Okay, manaki ichina padam elante persuasion strategy. The right, reasonable attitude, reasonable plan, reasonable method is required. Right now, the tensions are escalating between India and Pakistan, so we need to follow a persuasion strategy, a persuasion plan, a persuasive method we need today. That's what the clarity between India and Pakistan, not going aggressively and attacking Pakistan, because పిచ్చోడి చేతిలో ఏదో పిస్టల్ ఉన్నట్టు పరిస్థితి వల్ల పాకిస్తాన్ పరిస్థితి ఉంది. దాన్ని అనవసరంగా రెచ్చగొట్టి ఇంకేదో చేస్తే ఏమో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్గా, కన్విన్సింగ్గా మనం ముందుకెళ్ళాలి తప్ప అగ్రెసివ్గా మిలిటరీ వెపన్స్తో వెళ్లకుండా ఆచితూచి అడిగేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. అఫ్ కోర్స్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్ లైక్ దట్ టుడే. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ అగ్రెసివ్లీ అటాకింగ్ పాకిస్తాన్. వెరీ వెరీ పర్సువేసివ్లీ ఇట్ ఈస్ అటాకింగ్ పాకిస్తాన్, India. We have seen today Operation Sindhur. You have seen that Operation Sindhur. Yes. So the next point, consciousness. Already we have discussed many times. In this word you can see science. What is the meaning of psi? This word is very important. Psi means to know. We call many times and in many places we use this word. Psi means to know. Telskovam. Man scientist antam. Why are we calling that person is scientist? Generally, ist means what? What we call that? Ist means what? A person, right? Ist means what? A person. Now, scientist, a person who knows all in the particular field, we call that person scientist.
You got it now? And we call the word science also. What is the difference between scientist and science? Meaning is same, no? SCIENTIST, scientist. Can we have already spoken right now. Ist means a person. No, but whenever you touch some person, we call what is that in English? Common noun, and something that you can't touch, we call that word in English abstract noun. The meaning is same. Scientist and to know something. అర్థం ఒకటే. హలో నైస్ మీటింగ్ యూ సైంటిస్ట్. వీ కెన్ టచ్ హిమ్. అతన్ని ముట్టుకోగలం కాబట్టి కామన్ నౌన్. రెండు నౌన్సే, కానీ ఇది కామన్ నౌన్, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ కన్స్ట్రక్టెడ్, అది నిర్మితమైంది కాదు, ఊహాజనితమైంది. సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. వాట్ అబౌట్ టెక్నాలజీ ఈస్ a common noun and science is an abstract noun. That's the difference. Meaning is same. Okay, now you understand. Psi means what? Aware of something. మనము వాడు కాన్షియస్లో ఉన్నాడా అంటాం. అంటే తెలుస్తుందా అతనికి మనం ఏం మాట్లాడేది చేసేది తెలుస్తుందా? వి కాల్ దాట్ పర్సన్ నో హీఈస్ కాన్షియస్, స్ప్రోలో ఉన్నాడు. మరి అన్కాన్షియస్ అంటే ఈజ్ నాట్ నోయింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ హిమ్, ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ హిమ్. వి కాల్ దాట్ guy unconscious, unable to know. K-wordable. So we have many words are rooting with that. Prescience, we call that word prescience. What is prescience? Pre అంటే అర్థం ఏంటి? బిఫోర్. అయినా ప్రీసైన్స్ ఇక్కడ చూడండి. సై అంటే ఏం చెప్పాము? టు నో సంథింగ్, అంటే జరగబోయేది ముందుగానే తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ప్రిసైన్స్. లైక్ ఎ ప్రెడిక్షన్, యాంటిసిపేషన్, లైక్ దాట్. What about proscience? What about pro? Pro means what? We have already told you. Pro means advance in something. ప్రిసైన్స్ అంటే ముందుగా తెలుసుకోవడం, ప్రొసైన్స్ అంటే అడ్వాన్స్గా తెలుసుకోవడం. ఏంటి సార్ తేడా? ఏం లేదు, రెండు అర్థాలు ఒకటే, బట్ రెండుగా రాస్తా ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. అర్థాలు ఒకటే, రెండుగా రాస్తా ఉన్నాడు. యూ నీడ్ టు మౌల్డ్ అకార్డింగ్లీ. యా, ప్రిసైన్స్ అంటే ముందుగా తెలుసుకోవడం, ప్రొసైన్స్ అంటే అడ్వాన్స్గా తెలుసుకోవడం. ఎనీ హౌ సై మీన్స్ టు నో, దాట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ అదే పదం వాడాడు. కాన్ మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. కాన్ మీన్స్ టుగెదర్. వెనెవర్ వేరెవర్ యూ గెట్ దిస్ వర్డ్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ మీన్స్ టుగెదర్. What does it mean? Together. Like this. చూడండి, పబ్లిక్ అవేర్నెస్. ఇక చూడండి మొత్తంగా ఇప్పుడు కాన్ అంటే ఏంది? అందరు కలిసి ఒక దగ్గర ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. ఇట్స్ కాల్డ్ కాన్షియస్నెస్. అవేర్నెస్, స్పృహ. చూడండి, స్పృహ ఇన్ తెలుగు. పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్. కలెక్టివ్ అవేర్నెస్. ఇగో ఈ కాన్ అనే పదానికే ఈ రెండు పదాలని మనం మిక్స్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, జస్ట్ వీ హావ్ మిక్స్డ్ దీస్ టూ వర్డ్స్. అండ్ మైండ్ సెట్ అంటే ఒకరు ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పడానికి కాన్షియస్నెస్. సెంటిమెంట్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్డ్. సెంటిమెంట్. సోషల్ పర్సెప్షన్, దిస్ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు మనం చూసాము, ఇది పర్సువేషన్. పర్సెప్షన్ మీన్స్ టు గెట్ సంథింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ ఆన్ దిస్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ మైండ్ సెట్, వాట్ ఈస్ యువర్ అవేర్నెస్, వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆన్ దిస్ పర్సెప్షన్. జస్ట్ లైక్ దట్, సోషల్ పర్సెప్షన్. దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ కల్చరల్ అవేర్నెస్. ఇక రెండు పదాలు ఒకటే అనుకుంటే కదా, కలెక్టివ్ అవేర్నెస్ అన్న కల్చరల్ అవేర్నెస్ అన్న రెండు ఒకటే. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఓకేనా? సో ఫైనల్గా ఇన్ దిస్ వర్డ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ, ద వర్డ్ ఈస్ సై. సై మీన్స్ టు నో. ఈ పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్ సైన్స్, ప్రీ సైన్స్, ప్రో సైన్స్, సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అయినా ఏదో ఇంకో పదం ఉంటుంది, కాన్ సైన్స్, ప్రీ సైన్స్, నాట్ ప్రీ సైన్స్. ఓకే, కాన్సెన్సస్ ఇంకో పదం ఉంటుంది, అది వేరే. అగ్రిమెంట్ అన్న ఒక సెన్స్లో వాడతాం, అది వేరు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, టు టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ స్టాక్ ఆఫ్ దిస్ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ అసెస్డ్, వీ హ్యావ్ ఇవాల్యుయేటెడ్, వీ హ్యావ్ రివ్యూడ్, వీ హ్యావ్ అనలైజ్డ్. ఇవన్నీ ఒకటే కదా. ఇక ఇవన్నీ టు టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పాలి ఇక్కడ? ఎస్, ఇవాల్యుయేటింగ్ something, evaluating, that means estimating, analyzing, reviewing. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా జనరల్ వర్డ్స్, రైట్? సర్వే చేపట్టడం, అన్న చెకింగ్ అవుట్. ఇగో దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అసెస్ ఈస్ ఎ వర్బ్ ఆఫ్ కోర్స్. మీరు అసెస్మెంట్ అని వినే ఉంటారు జనరల్గా, రైట్? మెంట్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, విచ్ ఇండికేట్స్ అ నౌన్, బట్ ద మీనింగ్ ఈస్ సేమ్. బట్ వాట్ అబౌట్ అసెస్? ఇట్స్ ఎ వర్బ్. మెంట్ అని యాడ్ చేస్తే అది ఏమవుద్ది? ఎస్, నౌను. ఎస్, ఆ మెంట్ లేకపోతే దీన్ని ఏమనాలి? ఎస్, we call that word in English what? Verb form we take. Assess, assessed, assessed, assessing, assesses. See, like that. Examine, appraise. See that this word is very important.
మనం అంటాం అప్రైజల్ ఫామ్ అంటాం, జనరల్గా అప్రైజల్ ఫామ్ అంటాం. మీకు అల్ అనే పదం ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఏం చెప్పాలి అది? వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? అడ్జెక్టివ్. బికాస్ ఫామ్ ఈజ్ ఎ నౌన్, అప్రైజల్ అడ్జెక్టివ్. అప్రైజల్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఎస్టిమేట్, what you are expecting for the upcoming salary. You heard of that, right? So that's called appraisal form. అంటే మీరు ఏమి ఆశిస్తున్నారు, ఏమి ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు, ఏమి అనలైజ్ చేస్తున్నారు మనకు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు. ఇగో నాకు ఇంత రూమ్ రెంట్ ఇంత అవుతుంది, ఇంత ఖర్చు అవుతుంది, కొంచెం శాలరీ పెంచండి అని చెప్పడాన్ని అప్రైజల్ ఫామ్ అంటాం. ఎస్టిమేట్ ఫామ్, సింపుల్. ఓకేనా? సో ఇది వర్బ్ కాబట్టి అప్రైజ్ అన్నాడు. అప్రైజల్ అడ్జెక్టివ్, అప్రైజ్ వాట్ ఇస్ దిస్? వర్బ్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం కూడా వర్బ్సే మీకు. అప్రైజ్, అప్రైజ్డ్, అప్రైజ్డ్, అప్రైజింగ్, అప్రైజెస్. సి దాట్. సో కన్సిడర్ అండ్ ఆడిట్. మనం అంటాం ఆడిటింగ్ ఆఫీసర్, జస్ట్ లైక్ ఆడిట్ ఈజ్ అ వర్బ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీకు అర్థమైంది. టు టేక్ ఎ స్టాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే ఏంది? అనలైజ్, ఎస్టిమేట్, అసెస్, రివ్యూ, ఆడిట్. ఇది మనం ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆడిట్ అని వాడతాం కదా, అట్లా కన్సిడర్, లెక్కలోకి తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బాల్క్డ్ అంటే ముందడుగు వేయడానికి జంకించడం అంట. బాల్క్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హెజిటేట్, రిస్ట్రైంట్, ప్రివెంట్, స్టాప్, రెస్ట్రిక్ట్. ఇగో ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. హెజిటేటెడ్ అంటే కొంచెం సంకోచించడం. ఇగో ఇది కొంచెం వెరైటీ పదం అండి. బాల్క్డ్ అనేది పోయిన వారంలో కూడా వచ్చింది కదా, మీరు చూసే ఉంటారు. బాల్క్డ్ అంటే హెజిటేటెడ్, కొంచెం సంకోచించడం. రిఫ్యూజింగ్, రిజెక్టింగ్, రిఫ్యూటింగ్. సో రీబాఫ్డ్, ఇగో ఇది కూడా అడ్డుకోవడం, కాస్త తిట్టుకుంటే. రివోల్టెడ్ అగైన్స్ట్ సమ్వన్, దాడి చేయడం. మనం రివల్యూషన్ అంటాం కదా, అది నౌను. రివోల్ట్ అంటే దాడి, వర్బ్. రివల్యూషన్ నౌను, రివోల్ట్ ఇస్ అ వర్బ్. డిఫరెన్స్ ఇస్ దాట్. అండ్ నెక్స్ట్ డ్రూ బ్యాక్ అంటే వెనక్కి తీసుకురావడం. ఫ్లించ్డ్ అన్న కూడా వెనక్కి తీసుకురావడం. రిఫ్యూజ్డ్, రెసిస్టెడ్. ఇది షీల్డ్ అనుకుంటా, షీల్డ్ కాదు, ఇది షీల్డ్ అవే అంటే పక్కన పెట్టడం. ఇక వేవర్డ్ అన్న కూడా పక్కన పెట్టడం అంటే రిఫ్యూజ్ చేయడం. సో ఈ విధంగా ఈ బాల్క్డ్ అనే పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీనింగ్ ఏంటంటే హెసిటేటెడ్, రిఫ్యూజ్డ్, రిజెక్టెడ్, రీబాఫ్డ్, ఇంపీడ్. ఇంపీడ్ అనే పదం కూడా వస్తుంది, మీరు వినే ఉంటారు ఏనా, ఇంపీడ్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్, రైట్? ఇక్కడ పెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫుట్ కదా. పెడ్ మీన్స్ వాట్ కమ్స్ టు యూ, జనరల్లీ ఫుట్, పాదము. మన పాదంతో ముందుకెళ్ళాలి, ముందుకు వెళ్ళకుండా చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇమ్. ఇమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో కదా. ఇమ్ మీన్స్ నో. నా ఇంపాడిమెంట్ అంటే అడ్డంకి, ముందుకు పోకుండా చేయడం అంటే రిఫ్యూజ్, అడ్డుకోవడం. ఒబ్స్ట్రాక్ట్, రెస్ట్రిక్ట్, లైక్ దిస్. ఓకేనా? రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ కోహెసివ్నెస్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి సమైక్యత, సఖ్యత, రిలేషన్షిప్. కోహెసివ్ అంటే కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం మనం జనరల్లీ. అంటే దే ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్, వి కాల్ దట్ కోహెసివ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో కోహెసివ్నెస్ అంటే ఆ యూనిటీ, ఆ ఫ్రెండ్షిప్, ఆ బాండ్, వి కాల్ దట్ వర్డ్ ఈస్ కోహెసివ్నెస్ అని చెప్తా ఉంటాం జనరల్గా. ఓకేనా? యూనిటీ, అది యూనిటీ. కోహెసివ్ అంటే ఐక్యమత్యంగా ఉండడం, సమైక్యంగా ఉండడం. బాండ్, కాంకార్డ్. సి దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కార్డ్? కార్డ్ మీన్స్ జనరల్లీ ద వర్డ్ గివ్స్ యూ హర్ట్, హృదయము అని మీనింగ్ వస్తుంది. కాన్ అంటే మనం చెప్పాము. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్? కాన్ మీన్స్ టుగెదర్, అంటే అందరి హృదయాలు ఒక దగ్గర లగ్నం చేయడం. ఆల్ హర్ట్స్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ అపాన్ వన్ మ్యాటర్, వి కాల్ దట్ ఈస్ కాంకార్డ్. అంటే అగ్రిమెంట్, ఒక రకమైన ఒప్పందాన్ని ఏమని చెప్తారు అంటే కాంకార్డ్. లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్? కాంకార్డ్, అకార్డ్, రికార్డ్, డిస్కార్డ్. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో హార్మనీ. హార్మనీ మీన్స్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పీస్ అండ్ హార్మనీ అంటాం కదా మనం జనరల్లీ. పీస్ అండ్ హార్మనీ అంటే శాంతి, సామరస్యం. పీస్ అండ్ హార్మనీ అంటే కొంచెం చక్కగా పీస్ అండ్ హార్మనీ, వీ కెన్ సే దట్ శాంతి, సామరస్యం అని చెప్తా ఉంటాం. చక్కగా అంటే అందరూ ఒక దగ్గరగా కలిసిమెలిసి ఉండడాన్ని ఏమని చెప్తారంటే పీస్ అండ్ హార్మనీ. నెక్స్ట్ ఇంటగ్రేషన్, యునో యునైటింగ్ ఆల్ ద పీపుల్. సాలిడారిటీ, యునో సంఘీభావం తెలియజేయడం. యునో this word is very important. Solidarity. The international community showed its solidarity on Pahalgam attack. Pahalgam attack పైన అందరూ కూడా సంఘీభావం తెలియజేశారు అని చెప్పడానికి కూడా solidarity. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పదం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు? సోలో, వి కాల్ ద వర్డ్ సోలో, రైట్? సోలో అంటే ఏంది? మీనింగ్ సింగిల్. సోలో మీన్స్ సింగిల్. అంటే జనరల్గా అంటే అందరూ ఒక తాటిపైకి వచ్చి సింగిల్గా అందరూ ఒక విషయం పైన వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మీనింగ్ ఏమంటారు అంటే సాలిడారిటీ అంటే సంఘీభావం అని చెప్తా ఉంటాం ఇట్లా. ఓకేనా? యునానిమిటీ, యూనో యునానిమిటీ. ఇగో ఇటీ అన్నాడు, ఇది యాక్చువల్గా నౌను. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ యునానిమస్. యునానిమస్
ఎప్పుడైతే మీకు అజ్ అని వస్తుందో వాట్ వీ కాల్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అడ్జెక్టివ్, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. యునానిమస్, యునాని మీన్స్ వాట్? సింగిల్. అగైన్ ద మీనింగ్ ఇస్ సింగిల్, సోలో. అంటే అందరూ ఒకే తాటిపైకి రావడాన్ని ఏమంటారు? యునానిమస్. యునానిమస్లీ దే అగ్రీడ్, అంటే ఏకపూర్వకంగా అందరూ ఒప్పుకున్నారు. యునానిమస్లీ, ఏకమై అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఇట్స్ కాల్డ్ యునానిమస్లీ. అండ్ వన్నెస్, ఇక్కడ చూడండి, వన్ అంటే మామూలుగా ఒకటి అంటాం కదా, నెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది నౌను, దట్స్ ఇట్, అర్థం ఒకటే. నెక్స్ట్ అలయన్స్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అలయన్స్ కదా, ఇక్కడ యాన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా నౌనే. సో ఇప్పుడు అల్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది జనరల్గా? అల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అనదర్. మామూలుగా ఏఎల్ అన్నా అర్థం ఏంటంటే అనదర్, ఇంకొకటి అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే వివిధ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒక దానిపైన కూర్చోవడాన్ని ఏమంటారు? అలయన్స్, అంటే గ్రూపింగ్. గాట్ ఇట్ నా? సో ఇట్లా మనం చెప్తామండి. అల్ అంటే మీనింగ్ రిమెంబర్, నేను రాస్తున్నాను. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అల్? మీన్స్ అనదర్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అలియాస్, రైట్? రాము అలియాస్ సోము. అంటే రాము యాక్చువల్ అయిన పేరు ఏంది? సోము. కానీ ఏం పేరు పెట్టుకున్నాడు? రాము పెట్టుకున్నాడు. ఇంకొక పేరు ఏంటి? సోము. ఇట్లా ఇంకొక చాలా పదాలు ఉంటాయి. సపోజ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఏలియనేట్, రైట్? అలియనేట్, ALIE NAT. ఇగో ఇందులో కూడా యాలీ ఉంది. యాలీ అంటే అర్థం ఏంటి? అనదర్ అనా. అంటే మన గ్రూప్ నుంచి ఇంకొక గ్రూప్లోకి పంపించడాన్ని ఏమంటాం? అలియనేట్. ఏలియనేట్ అంటే సపరేట్ చేయడం. మరి సపరేట్ చేయకపోవడాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే ఇన్ఏలియనేట్. ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నో, నాట్ ఏబుల్ టు సపరేట్. వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ఏలియనేషన్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో కాబట్టి అలీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అనదర్, వేరే. అలయన్స్ అంటే అన్ని వేరే వేరే గ్రూపులు వచ్చి ఒక దగ్గర కలిసి ఉన్నాయి. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అలయన్స్, లైక్ దాట్. సో కోఆపరేషన్, మనం చెప్పాము ఆల్రెడీ. కో మీన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టుగెదర్ హ్యాపెనింగ్, వీ కాల్ దాట్ కోఆపరేషన్, లైక్ దాట్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ మొరాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. వి ఆల్ షుడ్ మెయింటైన్ అవర్ మొరాలిటీ. మనోబలాన్ని లాస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పడాన్ని మొరాలి, నీతి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్. మోరల్ అంటే తెలుసు కదా, మోరల్ అంటే ఏమని చెప్తా ఉంటాం? నీతి, ఆ యొక్క నిజాయితీ, ఆనెస్టీ, ఇంటగ్రిటీ. ఓకే, ఆ యూనిటీ, వి కాల్ దాట్ వర్డ్ మొరాలి. సో ఇప్పుడు జనరల్గా మన భాషలో ఏం రాశారు? స్పిరిట్. నా వీ షుడ్ మెయింటైన్ అవర్ స్పిరిట్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ లాస్ దట్ స్పిరిట్. స్పిరిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ యొక్క మొరాలి, ఆ యొక్క నీతి, ఆ ఆనెస్టీ, వీ షుడ్ నాట్ లాస్ దాట్. And enthusiasm, this word happiness, be active. Determination ante focus, determination, focused ga undadam. We should not divert or deviate from our determination. We always should be in a determined and focused manner. And drive and taking ahead attitude, we have our own attitude. And you see that word confidence, you said chusara ee padanni. ఫిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జనరల్గా ట్రస్ట్ అని చెప్తాం, TRUST. ఫిడ్ మీన్స్ ట్రస్ట్. కాన్ మీన్స్ టుగెదర్, అంటే అందరూ ఒక విషయంలో నమ్మకంగా ఉండడాన్ని ఏమంటామే? నాకు ఆయన పైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, మంచి వ్యక్తి, అందరికీ అతని పైన నమ్మకం ఉంది. సో వీ కాల్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. మరి నమ్మకం లేకపోవడాన్ని డిఫిడెన్స్. చూడండి, DIF, డిఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో. అంటే నో ట్రస్ట్, నమ్మకం లేకపోవడాన్ని ఏమంటారు? డిఫిడెన్స్. ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్, లేకపోతే డిఫిడెన్స్. ఇట్లా ఇన్ఫిడల్ అంటాం, అంటే నో ట్రస్ట్. ఇట్లా చాలా పదాలు ఉంటాయి మార్కెట్లో. ఓకేనా? ఫిడ్యూషియరీ థాట్స్, ఫిడ్యూషియరీ మ్యాటర్స్. మనం వైఫై అంటాం, వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ. అంతెందుకు మనం బోనఫైడ్ అంటాం కదా. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్, BONAFID, బోనఫైడ్. బోనా అంటే అర్థం ఏంటి? గుడ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బోన్ అంటే అర్థం ఏంటి? గుడ్. అంటే మంచి నమ్మకమైన వ్యక్తి అని చెప్పడాన్ని, అంటే మంచి ట్రస్ట్ వర్తీ పర్సన్, a good trusted person, we call that word in English bona fide person, bona fide character, bona fide certificate we call generally. So like that, bona fide అంటే అర్థమైంది, బోన్ అంటే అర్థమైంది గుడ్. బోనాంజా, బోనస్, బాన్ఫైర్, మళ్ళీ ఆ సెగ్మెంట్లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి. బోన్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా రిలేటెడ్ టు గుడ్. ఓకే, మనం బోన్ ఫైర్ అంటాం కదా, భోగి మంటలు. సో లైక్ దాట్. ఇక్కడ చూడండి, బోన్ ఫైర్, ఫైర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మంట. బాన్ ఫైర్ అంటే భోగి మంటలు, అంటే మంచి మంటలు. అండ్ సక్రెడ్ ఫైర్ వి కాల్ జనరలీ, హోలీ ఫైర్ వి కాల్. సో లైక్ దాట్ వి అండర్స్టాండ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇన్ఫెడల్ అన్న ఒక పదంగా ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ఫెడల్, రైట్? ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నో కదా. మళ్ళీ అంటే బరువు బాధ్యత ఏమీ లేనటువంటి వ్యక్తి ఇస్ కాల్ ఇన్ఫెడల్. అసలు ట్రస్టే లేదు, గాలికి తిరుగుతున్నాడు. సో వీ కాల్ దట్ గాయ్ ఇన్ఫెడల్, నో ట్రస్ట్.
So motivation, you know, team spirit, resolve and outlook and all these words you have heard of many times. And next point, ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. బ్లిట్స్ క్రెయిగ్ అనే పదం యూజ్ చేశాడు ఇవాళ ఎడిటోరియల్లో. ఇది అమెరికా అటాక్డ్ తాలిబాన్ ఇన్ 2001, I think. That was the period America's twin towers were attacked by the Taliban extremist people, extremist terrorists. So that time I think they used this word. Blitzkrieg means మెరుపు యుద్ధం, ఒక్కసారిగా దాడికి తెగబడడం. With all aggressive military force, we call the word Blitzkrieg. I think you heard of the word blitzers అని ఒక పదం విన్నాను నేను ఎక్కడనో. బ్లిట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బొబ్బలు, లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద హాట్ ప్యాన్ విత్ టచ్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్ పాపప్, రైట్? సో అలా రావడాన్ని ఏమంటామంటే బ్లిట్జెస్ అంటాం. అంటే ఈ విధంగా మెరుపు దాడులు మొత్తం కుమ్మరించడాన్ని ఏమంటారంటే బ్లిట్జ్క్రైగ్. ఈ పదం కొత్తగా ఉంది మార్కెట్లో. ఇట్స్ అన్ ancient word. సో ఓకే, బట్ సింప్లీ బ్లిట్జ్క్రైగ్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ మెరుపు దాడులు, మెరుపు యుద్ధాలు అంటే ఒక్కసారిగా లైట్నింగ్ చేయడం అన్నట్టు. సో లైట్నింగ్ వార్, చూడండి, వార్ అంటే యుద్ధం, లైట్నింగ్ అంటే మెరుపు. ఈ పదానికి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా రాశాడు. లైట్నింగ్ అంటాం కదా మనం, థండర్ స్టార్మ్ అండ్ లైట్నింగ్స్ అంటే మెరుపులు ఉరుములు, లైక్ దట్. అవి మెరుపులు ఉరుములు. ఇక్కడ లైట్నింగ్ వార్ అంటే ఒక్కసారి అటాకింగ్ ఇమ్మీడియట్లీ విదౌట్ ఎనీ వెయిటింగ్. సో వీ కాల్ లైట్నింగ్ వార్, లిటరలీ ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చాడు అక్కడ. సో ర్యాపిడ్ అస్సాల్ట్, అస్సాల్ట్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్తాం మనం, దీన్ని దాడి అని రాస్తూ ఉంటాం అయినా. అస్సాల్ట్స్ అంటే దాడులు చేయడం, ర్యాపిడ్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్, మనం ర్యాపిడో అంటాం కదా, ఇట్లా ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం. సో లైక్ దాట్ అస్సాల్ట్ అంటే దాడి చేయడం. ఓకే, అండ్ స్విఫ్ట్ ఆఫెన్సివ్. స్విఫ్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాం మనం, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. స్విఫ్ట్ మీన్స్ జనరలీ వీ టేక్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫాస్ట్. స్విఫ్ట్ అంటే ఫాస్ట్. ఆఫెన్సివ్ అంటే ఆఫెన్స్, నాట్ డిఫెన్స్, కాపాడడం కాదు, చంపేయడం, ఇస్ కాల్డ్ ఆఫెన్స్. హార్మ్ఫుల్, ఇంజూరియస్, ఇస్ కాల్డ్ ఆఫెన్సివ్. అండ్ సర్ప్రైజ్ అటాక్, ఫుల్ ఫోర్స్ అసాల్ట్, ఇంతకుముందు చెప్పాం మనం, అసాల్ట్ అంటే దాడి చేయడం. షాక్ అటాక్, సడన్ ఆన్స్లాట్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ మనము ఈ పదం వినే ఉంటారు, స్లాటర్ హౌస్ అంటాం కదా మనం. కౌ స్లాటర్ హౌస్, గోవులను వధించే శాల అని చెప్పేసి వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున మన మార్కెట్లో ఉంది కదా పదం. సో దాని స్లాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కిల్లింగ్ ఇమీడియట్లీ, కిల్లింగ్ ద పీపుల్. స్లాటర్ హౌస్ అంటే స్లాట్ అంటే మొత్తం ఫ్లేయింగ్ సమ్వన్, మొత్తం చీల్ చేయడం. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సడన్ ఆన్ స్లాట్ అంటే మొత్తం ఒక్కసారిగా అందరినీ చంపేయడం. స్లాటర్ రిమెంబర్, ఓకేనా? రైట్. ఓవర్వెల్మింగ్ స్ట్రైక్, మిలిటరీ ఆన్ స్లాట్. ఇగో ఇది మిలిటరీ ఆన్ స్లాట్ అంటే మిలిటరీ అటాక్, మిలిటరీ అసాల్ట్, మిలిటరీ, ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్కలేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఎస్కలేటర్ అంటాం కదా, వీఆర్ ఆన్ ద ఎస్కలేటర్ టు గో అప్ స్టేర్స్ అయినా, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఫ్లోర్. సో అలా పెంపుదల. ఎస్కలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇంక్రీజ్, పెంచడం, యుద్ధ తీవ్రతని, ఇంక్రీజింగ్ ద టెన్షన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్కలేటింగ్ ద వార్ అంటాం. సో ఇది యుద్ధ భాషలో మాట్లాడినాం కాబట్టి కాన్ఫ్రంటేషన్ అంటే తగాదా, గొడవ, ఫైట్. కాన్ఫ్రంటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఫైట్ అయినా, బ్యాటిల్, స్కర్మిషెస్, వి యూజ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అయినా, ఈ విధంగా. అండ్ నెక్స్ట్ కంబైనింగ్ టెన్షన్స్ అయినా, ఎస్కలేటింగ్ వార్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, కంబైనింగ్ టెన్షన్స్, ఇద్దరి మధ్యలో వైరుధ్యాలు పెరగడం. ఇంటెన్సిఫైడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే గొడవ, ఫైట్, బ్యాటిల్. ఇగో ఇదేంది, ఆర్మింగ్, రైట్. మిలిటరీ కాంటెక్స్ట్ అంటే వారికి ఆర్మింగ్ అంటే కంప్లీట్గా వారికి యుద్ధ సామాగ్రి ఇచ్చేసి యుద్ధానికి పంపించడం అంట. ఆర్మింగ్ ద ట్రూప్స్ అంటాం మనం, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. ఈ పదాన్ని అలా వాడాడు. సో ప్రొవొకేషన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వొక్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, టాక్, టిఏఎల్కే, టాక్ లేదా స్పీక్. ప్రో అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము, అడ్వాన్స్. కాస్త అడ్వాన్స్గా మాట్లాడి ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టడాన్ని ఏమంటారు, ప్రొవొకేషన్. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యుద్ధాన్ని తలపించే పదమే. సో నెక్స్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎస్కలేషన్ అంటే గొడవ తీవ్రతని పెంచడము. ఇక చూడండి, స్పిరాలింగ్ అంటాడు కదా, మనం స్పైరల్ బెండింగ్ అంటాం కదా, ఇలా నెమ్మదిగా ఇలా పెద్ద ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్గా మారడాన్ని ఏమంటామంటే స్పైరాలింగ్. మనం స్పైరల్ బెండింగ్ అంటాం కదా, ఇలా తిరుక్కుంటూ, ఇప్పుడు సుడిగుండం ఇలా చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి పెద్దగా తయారై ఎక్కడెక్కడో వర్షం కురిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ కంటెక్స్ట్లో పదం రాశాడు, స్పైరలింగ్ అయినా. ఇలా మీరు చూసారు కదా, ఇలా చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా పెద్దగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్లా. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్పైరాలింగ్ అయినా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైస్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయినా,
x to the power of 30, x to the power of 100 అలా ఎక్స్పోనెంట్స్గా పెరిగిపోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఎస్కలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రింజ్ అవుట్ఫిట్స్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రింజ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది జనరల్గా? ఫ్రింజ్ అంటే ఆ అవుటర్ బార్డర్ అవుట్ఫిట్స్, అంటే దాని ఎలిమెంట్స్ దేశం మధ్యలో ఉంటాయి. ద మదర్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, బట్ ఇట్ ప్రొవోక్స్ ద ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్, అంటే బార్డర్లో కవ్వింపు చర్యలు చేపట్టడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆ ఫోర్సెస్ని ఏమంటారు అంటే ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్. ఫ్రింజ్ అంటే రిమెంబర్ బార్డర్, ద అవుటర్ సర్ఫేస్. అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్, టెర్రర్ గ్రూప్స్, మిలిటెంట్ గ్రూప్స్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గ్రూప్స్ వి కాల్ అవుట్ఫిట్స్. మామూలుగా అవుట్ఫిట్ అంటే దట్ వి వేర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద outer surface of the body, we call outfit, right? I am wearing this t-shirt outfit like this. ఇక్కడ ఈ పదం, బట్ ఆ మిలిటరీ సైడ్ తీసుకుంటే దీని ఏమంటే ఆర్గనైజేషన్స్, మిలిటెంట్ గ్రూప్స్, ఆర్మీ, పారామిలిటరీ ట్రూప్స్, వి కాల్ దాట్ అవుట్ఫిట్స్. సో మరి దాన్ని ఎలా రాశాడంటే చూడండి, రాడికల్ గ్రూప్స్ అనే పదంతో రాశాడు. రాడికల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, రాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రూట్, తల్లి వేరు. మనం రాడిష్ అంటాం కదా, ముల్లంగి. దాన్ని ఎందుకు ముల్లంగి అంటామంటే అదొక రూట్, అదొక వేరు పదార్థం, అందుకే దాన్ని రాడిష్ అంటాం. ఆ పదం నుంచి ఈ పదం మట్టుకు రావాలి. రాడికల్ అంటే వాళ్ళ పుట్టుకతోనే ఆ భావాలు గల వాళ్ళు, ఆ రెవల్యూషనరీ థాట్స్, ఆ మిలిటెంట్ థాట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే రాడికల్ గ్రూప్స్. వారికి పుట్టుక పెంచి పోషించడమే వారిని ఈ భావజాలంతో పెంచుతూ ఉంటారు. నువ్వు ఆ దేశం మీద తిరగబడు, నువ్వు ఇలా తయారవుడు, నువ్వు మతం పిచ్చితో నువ్వు బతుకు, మతం ఉన్మాదిలో నువ్వు ఇలా ఉండు, మతమే మనకు గొప్పది, మతం తప్ప ఇంక వేరేది ఏది కాదు, వాళ్ళ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడం, ఇగో ఇలాంటి భావాలన్నీ గలవారిని ఏమంటారంటే రాడికల్ గ్రూప్స్. అంటే వారికి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇలా పెంచి పోషిస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. అంతేగాని దేశంలో ప్రేమపూర్వకంగా ఉండు, అందరితో సహనంగా ఉండు, ఓపికగా ఉండు, ఈ ప్రజలంతా మనోళ్ళే అనే భావాలు ఉండవు వారికి. సో అలాంటి బుద్ధులు ఉన్న వారిని ఏమంటారు, పుట్టుకతోనే వాడికి ఆ లక్షణాలు పెంచి పోషిస్తూ ఉంటారు. వీ కాల్ దెమ్ రాడికల్ గ్రూప్స్. మనం రౌడీస్ అంటాం కదా, ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. మనం ఇంకోటి పదం ఇరాడికేషన్ అంట. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇరాడికేషన్, రైట్? రాడికేషన్ మీరు వినే ఉంటారు. ఇది కూకటి వేళ్లతో పీకి బయటపడేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ డౌరీ సిస్టమ్, ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ సతీ, ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ సోషల్ ఈవిల్స్, వి హర్డ్ ఆఫ్ దోస్, రైట్? సో అలాంటి పదాలని ఈ పదంతోనే మ్యాచ్ చేశారు ఇక్కడ. రాడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? రూట్, తల్లి వేరు. కూకటి వేళ్లతో పీకి బయటపడేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇరాడికేషన్. ఈ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? అవుట్ సైడ్, బయటపడేయడం. కూకటి వేళ్లతో పీకి బయటపడేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, లైక్ దాట్. అండ్ అవుట్లయర్ ఆర్గనైజేషన్స్. లయర్ అంటే తెలుసు కదా, అబద్ధం ఆడేవాళ్ళు అనా. అవుట్లయర్స్ అనే పదం రాశాడు, బట్ ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ వర్డ్, బట్ ఓకే. అవుట్లయర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనే క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ లయర్ అంటే మీనింగ్ అబద్ధం అని కాకుండా బయట ఉండేవాళ్ళు. లై అంటే ఉండడం కదా, రైట్? ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. లై, లే, లెయిన్, లయింగ్, లైస్. లై డౌన్ అంటాం. అంటే కాస్త కిందికి ఉండు అని చెప్పడానికి లై డౌన్ అంటాం. ఆ పదం. మరి అవుట్లయర్స్ అంటే బయట, అంటే ఆ బేస్ క్యాంప్కి బయట పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని అవుట్లయర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని రాసి ఉంటాడు. అది నేను అవుతుంది ఇక్కడ, అబద్ధం కాదు. ఐఎమ్ సారీ, ఐ థింక్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ రూటింగ్ టు. అంటే బయట ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ని ఏమంటారు? అవుట్లయర్ ఆర్గనైజేషన్. లై అంటే ఉండడం. అఫ్ కోర్స్ లై అంటే అబద్ధం అని కూడా వస్తుంది. లైడ్, లయింగ్, లైస్. మరి ఉండడాన్ని ఏమంటారు సార్? లై, లే, లెయిన్, లయింగ్, లైస్. సీ ద డిఫరెన్స్. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకో పదం కూడా ఉంది కదా, ఇది లే, హెన్ ఈజ్ లేయింగ్ ద ఎగ్స్. లెయిడ్, లేయింగ్, లేస్. దట్స్ క్లియర్, యూ నో దాట్. ఓకే. సో నా ఈ విధంగా పెరిఫెరల్ ఆర్గనైజేషన్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పెరిఫెరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీరు వినే ఉంటారు. పెరి అంటే అర్థం ఏంటి? జనరల్గా పెరి అంటే అర్థం ఏంటంటే అవుటర్, బాహ్య. మనం పెరిఫెరల్ టిష్యూస్ అంటాం, మీరు వినే ఉంటారు. ఇది పరదీయ నాడీ వ్యవస్థ, పరదీయ నాడులు అంటాం. అంటే బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి, నాట్ ఇంటర్నల్. పెరిఫెరల్ అంటే ఇక్కడ పెరి అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా బాహ్య అని మీనింగ్ వస్తుంది. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, ఇది పెరిస్కోపు. ఇలా పెరి అంటే బాహ్య అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ పెరిఫెరల్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ క్లియర్. అండ్ నాన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అవుట్ఫిట్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. మెయిన్ స్ట్రీమ్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఐఎమ్ సారీ, మెయిన్ స్ట్రీమ్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఇక వాళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి ఇప్పుడు లష్కర్-ఈ-తోయిబా, జష్మ్-ఈ-మహమ్మద్,
తర్వాత ఇది అల్ ఖైదా, ఐఎస్ఐఎస్, ఇవన్నీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్గనైజేషన్స్. వాటికి అనుబంధంగా పనిచేసే వారిని మొన్న మనం అన్నాం టీఆర్ఎఫ్, ద రెసిస్టెంట్ ఫ్రంట్, వాళ్ళు పేర్లు మార్చుకున్నారు. ఏంది ముస్లింను ఈ రిలీజియన్ పేరు మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే అందరూ ఇస్లాంని తిడుతున్నారని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా. కానీ దాని యొక్క రూట్, దాని యొక్క మదర్ సంస్థ ఎవరు, మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎవరు, ఈ లష్కర్ ఈ తోయిబా, జైఎం, అల్ ఖైదా, ఐఎస్ఐఎస్, ఇవి అక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చినాయి కదా. అవి పెంచి పోషిస్తేనే ఇవాళ విచ్చలవిడిగా పెచ్చులీరిపోయి ఇవాళ ప్రవర్తిస్తున్నాయి కదా అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అంటే నాన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఫ్రింజ్ అవుట్ఫిట్స్. ఇగో చూడండి, మెయిన్ స్ట్రీమ్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి, ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ దాట్. క్లియర్? సో అండర్ గ్రౌండ్ గ్రూప్స్ కదా. అండర్ గ్రౌండ్ అంటే వాళ్ళు బయటికి రారు, లోపల ఉండి యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు మొన్నట్లాగా. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్, ఇది తప్పు, ఇది ఆల్టర్నేటివ్ కాదు, ఆల్టర్నేట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్. మన జనరల్గా ఆల్టర్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా. ఆల్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, ఏఎల్టీఆర్ అంటే అనదర్, ఇంకొకటి వేరే అని మీనింగ్ వస్తుంది. అయితే దీనికి రెండు సఫిక్స్లు యాడ్ చేస్తాడు, ఆల్టర్నేట్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ అని యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఆల్టర్నేట్కి నేటివ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ అంటే అడ్జెక్టివ్, ఆల్టర్నేటివ్ అంటే నౌను. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిఫరెన్స్. మీనింగ్ ఈ సేమ్, అర్థం ఒకటే, కానీ ఇలా రాయకూడదు, తప్పు. ఇది ఆల్టర్నేట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పాలి, అంటే దానికి అనుబంధమైనటువంటి సంస్థలు ఇలా. సో కూడా డిఫరెన్స్ క్యాచ్ చేయండి, అది క్లోజ్ టెస్ట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. క్లోజ్ టెస్ట్లో కానీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కింద రెండు పదాలు కనబడుతూ ఉంటాయి, ఆల్టర్నేట్ గ్రూప్స్ అంటాడు, ఆల్టర్నేటివ్ గ్రూప్స్ అంటాడు. మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ ఏంది, ఆల్టర్నేట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పాలి, ఆల్టర్నేటివ్ కాదు, ఆల్టర్నేట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పాలి. బికాస్ గ్రూప్స్ ఈజ్ ద నౌన్, ఆల్టర్నేట్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్, దట్స్ డిఫరెన్స్. గోట్ ద క్లారిటీ? సో కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మనం చెప్పాం కదా, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంటే కొంచెం అతివాద భావాలు గలవాళ్ళు. ఏనా ఎక్స్ట్రీమ్ చూడండి, ఇస్ట్ అంటే పర్సన్ కదా, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫ్యాక్షన్స్ అంటే వర్గాలు కదా, ఏనా డిపార్ట్మెంట్స్, టీమ్స్ లైక్ దాట్, గ్రూప్స్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫ్యాక్షన్స్. మార్జినల్ గ్రూప్స్ అసలు దీనికి సంబంధం లేదు, బట్ ఓకే, టేక్ ఇంపార్టెంట్. అన్కన్వెన్షనల్ గ్రూప్స్, అవును, ఇవేమైనా కన్వెన్షనల్ సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి గ్రూప్సా, ఏమైనా దేశం జాతి మానవాళికి ఉద్దేశించినటువంటివా? కాదు, పాపపు పనులు చేసేటువంటి బ్యాచ్లు ఇవన్నీ. సో అన్కన్వెన్షనల్ గ్రూప్స్, రెవల్యూషనరీ మూవ్మెంట్స్, ఫ్రింజ్ మూవ్మెంట్స్, అన్ఆర్థోడాక్స్ ఆర్గనైజేషన్స్. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బికమ్ ఆర్థోడాక్స్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ అన్ఆర్థోడాక్స్. Now today this has become a fashion. If someone is wearing the tilak or wearing the like dhoti, or people are saying that orthodox, then what is the benefit of becoming unorthodox? What are you doing to the humanity till now? You became unorthodox. What is the benefit of you? A dog is there, a donkey is there, a pig is there. They are very orthodox life they are living. They are there in their limits. They are not crossing and killing themselves anytime. Of course, their nature is killing themselves, but they are never doing like that. Then what are you doing, unorthodox people in this society? Why are you creating this much ruckus and nuisance? That's what the writer wants to discuss. So unorthodox organizations, they are not unconventional organizations. Like that we need to understand. So clear. And the last word here we are folly. Chudandi ikkada folly ante some sort of foolishness, stupidity, imprudence, nonsense, senselessness, imbecility, recklessness and carelessness, absurdity. Absurd means weird, irrational, illogical, illicit, unlawful. ఇవన్నీ పదాలు వస్తాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ దిస్ వర్డ్. మనం అంటాం ఇది యాక్చువల్గా నౌన్ ఇచ్చాడు, ఇటీ అంటే నౌన్, బట్ జనరల్లీ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద మెనీ టైమ్స్ ద స్టేట్మెంట్ అబ్సర్డ్ స్టేట్మెంట్స్. She made some absurd statements in the parliament, in the assembly. You heard of that, right? Absurd ante, that is not surd, that is not clear, that is not rational, that is not logical, illogical, irrational, illicit. We call that word in English absurd statements. Oh yeah, it's all absurdity, it's all weirdness, we can say like that. Silliness, idiocy. Idiocy is nothing but idiot. Idiocy is the abstract noun. And manam idiot antam kada, idiot is a common noun. Hello, nice meeting you, idiot. We can say that is common noun. But idiocy is the madness, is something that you cannot touch, you need to feel that. Oh yeah, it's all idiocy, don't talk to that guy, leave it. Madness ante pichi. This word is very important. Lunacy antam chudandi, lunacy. Actually ga manaku market lo kanabadutunna padam endante lunatic antam. అదంతా మనకెందుకు భయ్, అడు లునాటిక్ పిల్ల వదిలేయండి.
పిచ్చోడు వాడు అంటా ఉంటారు. లునాటిక్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం మ్యాడ్నెస్, మేనియాక్. సరే ఈ పదం ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే మన జనరల్గా ఇప్పుడు లునార్ అనే పదం మీరు వినే ఉంటారు. లునార్ ఇంగ్లీష్లో లునార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నేమ్డ్ లైక్ విత్ రిలేటెడ్ టు ఐ థింక్ మూన్, రైట్? మూన్కు సంబంధించినటువంటి పదాలు ఏవి చెప్పాలన్నా కూడా మనం లూనా అనే పదంతో రాస్తూ ఉంటాం. మరి సోలార్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, రిలేటెడ్ టు ద వర్డ్ సన్. ఇవి కొంచెం పరిభాషలో ఉన్నటువంటి పదాలు మనకి ఇంకా ఇంగ్లీష్లో. లునార్ అంటే మూను, సోలార్ అంటే సన్ను. దెన్ వాట్ అబౌట్ జియో? జియో, ద వర్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎర్త్. ద వర్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎర్త్, లైక్ దిస్. సీ దాట్. అంటే ఇప్పుడు తత్వాలు ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు సీ జనరలీ people are rude statements. Everywhere you can see rude statements. Everywhere, wherever you see that, rude statements are given by the so-called philosophers, so-called preachers in the nature. They are always giving the rude statements. But we do not believe them. We should not believe them. Lunar, you see that the left part of this body is related to lunar. Right part of this body is related to solar. I think you understand what is my intention, right? So కాబట్టి ఇప్పుడు లునాటిక్ అంటే కొంచెం చంద్ర లక్షణము. మన బాడీలో ఈ లెఫ్ట్ నోస్ట్రిల్తో ఎక్కువ గాలి తీసుకుంటే చంద్ర లక్షణాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. చంద్ర, ఐ మీన్ మూన్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ కూల్, కామ్, యునో లైక్ దిస్, డల్, లేజీ, నైట్, ఇలాంటి సింబల్ అన్నట్టు. కొంచెం కామ్గా పిచ్చివాడిలాగా ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే లునాటిక్ బిహేవియర్. చంద్ర లక్షణాలు ఉండేవాడిలో ఎక్కువ అని చెప్పడాన్ని లునాటిక్ ఫెల్లో, కొంచెం పిచ్చివాడు అన్నట్టు. మరి సొలాటిక్ అంటే వెరీ పవర్ఫుల్, అగ్రెసివ్నెస్, యాక్టివ్, ఎంతూజియాజం, గ్రేట్, ఇలా వాడికి సూర్య లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో ఇట్లా ఇవన్నీ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్. పీపుల్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ టెల్ ఆల్సో. యా, సో దట్ ఈస్ వై జియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ భూ లక్షణాలు ఉన్నట్టు. అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్, స్ట్రెంగ్త్, రిజిడ్, స్టబ్బోను, ఇవన్నీ కూడా జియో లక్షణాలు. సో ఇలా పదాలు ఎట్లయినా ఇవ్వనివ్వండి, బట్ యూనిట్ టు స్టిక్ టు ద లాజిక్ ఈజ్ వాట్ హియర్. లునాటిక్ అంటే కొంచెం పిచ్చిపట్టినట్టు ఉంటాం, చంద్ర లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళు. సొలాటిక్ అంటే కొంచెం వాళ్ళ సూర్య లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మరి జియోటిక్ అంటే వాళ్ళలో భూ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఓపిక, భూమాతకు ఉన్నంత ఓపిక ఉండాలిరా వీడికి అంటా ఉంటారు. ఉంటుందా? ఇట్లా. సో ఈ విధమైన లక్షణాలు. నెక్స్ట్ ఇదేదో రాశాడు, హెయిర్ బ్రెయిన్. యాక్చువల్ తప్పది, హెయిర్ బ్రెయిన్డ్ ఐడియా అంటే చాలా చిన్న ఐడియా అని మీనింగ్ వస్తుంది. అది HEIR, సారీ. అంటే డెల్యూషన్ అంటే భ్రాంతి, ఇమాజినేషన్, anticipation, which is not reality. Unreality we call it delusion, some sort of illusion. Okay, మీకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు vocabulary, some students I think they are asking in the comment section, discuss the vocabulary at first. So that's why we have focused on vocabulary at first. Now we are jumping to the headlines and today's editorial column. Very important things are there to discuss. And now let's go. So these are the headlines. States, now today India states to conduct civil defense drills today. Drills and some sort of mock tests, like exercises they are conducting today in different states. They have given the clear number also. 244. Total how many districts? 244 districts in categories 1, 2, 3 identified for conduct of exercise in the wake of hostile and situation. This word is very important. I think you heard of the word hostel, right? Hostel means a place where you get the hostness. ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి చోటుని ఏమంటారు? హాస్టల్. ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హాస్టల్ యా అని చెప్తా ఉంటాం. అదే మరి ఇప్పుడు ఈ హాస్టల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? హోస్టైల్ అంటే టు బికమ్ ఎన్మిటీ, శత్రుత్వంగా. ఇక్కడ కూడా హోస్ట్ ఉంది, కానీ దీనికి సంబంధం లేదు. కాకపోతే అర్థాలు మారిపోయినాయి ఇక్కడ. చూడండి, హోస్టల్ అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ యూ గెట్ ద హోస్ట్, ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి చోటు. బట్ హాస్టైల్ అంటే టు బికమ్ ఎన్మిటీ, టు బికమ్ అన్ఫ్రెండ్లీనెస్, ఏనా? ENMITY, ఎన్మిటీ, శత్రుత్వంగా మారిపోవడాన్ని ఏమంటే, ఎనిమీగా మారిపోవడాన్ని ఎన్మిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎన్మిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ENEMY. ఎనిమీ అంటే శత్రువు. హలో, నైస్ మీటింగ్ యూ మై డియర్ ఎనిమీ, హౌ ఆర్ యూ? And I can shake hand with him. I can shake my hand with him. So I can touch him. So that is why it is called common noun. No, enmity is not a person or a structure to touch.
So we call that word in English enmity, shatrutvam. We feel that word in English abstract noun. We write like that. Hope you understand. So ee vidhanga clear. And next point, right side loki vellanడి. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక పదం వల్నరేబుల్ అనే ఒక పదం కనబడుతుంది. వల్నరేబుల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా. ఇక్కడ వల్ అంటే రిమెంబర్ ద వర్డ్ వెన్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్. ఇంకా దీని మీద ఏ పదాలు వచ్చినా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బ్యాడ్ నెస్ అనే సింబల్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో. వల్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా రిలేటెడ్ టు బ్యాడ్. మనం వల్చర్ అంటాం. రాబందు రావాడు రాబందు, ప్రజల రక్తాన్ని తాగుతూ ఉన్నాడు. సో వల్చర్. ఇక్కడ వల్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా రిలేటెడ్ టు నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్. వల్నరేబుల్ అంటే వెరీ వీక్, బలహీనమైనటువంటిది. వల్నరేబుల్ పీపుల్, డౌన్ ట్రోడెన్, ద బీపీఎల్ పీపుల్, వీ కాల్ ద వర్డ్ వల్నరేబుల్ లైక్ దట్. ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ? ఆఫ్టర్ ద డెల్ సెక్యూరిటీ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫైడ్ విల్ బి ప్లగ్డ్ అకార్డింగ్లీ. ప్లగ్డ్ అంటే will all be fixed, will all be properly resolved, is called plugged. సీనియర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ యార్డ్ స్టిక్స్. ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్ హెడ్లైన్. డిఫరెంట్ యార్డ్ స్టిక్స్. యార్డ్ స్టిక్స్ అంటే ఏం లేదు సార్. ఇక్కడ స్టిక్ అంటే కొలమానం, ఒక బద్ద అంటాం మనం కొలవడానికి. ఇది గజాలు కొలవడానికి, గజం రూపంలో కూడా యార్డ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి. యార్డ్ అంటే ఒక ప్రాంతం. మార్కెట్ యార్డ్, మిర్చి యార్డ్ అంటాం కదా. జస్ట్ లైక్ ఆ ప్రాంతాన్ని కొలవడానికి యూజ్ చేసేటువంటి స్టిక్ని మనం యార్డ్ స్టిక్ అంటాం. ఇక్కడ అదే పదాన్ని వాడాడు. డిఫరెంట్ యార్డ్ స్టిక్స్ అంటే డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ అన్న క్లారిటీలో రాశాడు. దట్స్ అ క్లారిటీ. సో అంటే డిఫరెంట్ మెజర్స్ ఆర్ దేర్, డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ దేర్, డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్ టు మెజర్ ద టెర్రరిజం. బట్ టెర్రరిజం డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫీలింగ్స్, రీజనల్ ఫీలింగ్స్, జియోపొలిటికల్ ఫీలింగ్స్, like human-based feelings. Terrorism doesn't have those feelings. It attacks and kills everybody. Yes or no? So that's what I want to discuss. Fragmentation in global fight against terror. Ivala we need to fight against the terror with all globally together, right? But situation changed. Different fragmentations are being observed here. Fragmentation means that splitting. All the countries are not together there. We call that word in English fragmentation. Clear? So fragmentation in global fight against terror. ఇవాళ తీవ్రవాదానికి విరుద్ధంగా పోరాడాల్సినటువంటి సమయంలో ఇక్కడ విభాజకాలు ఏర్పడుతున్నాయి అని రెడ్డి ఉద్దేశం. సో ఇక్కడ గాన్ ఆర్ ద డేస్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఉల్టా రాయాలి. ద డేస్ ఆర్ గాన్ అంటే ద టైమ్స్ ఆర్ గాన్. ఒకప్పుడు ఉండే టెర్రరిజం మీద పోరాడాలి, టెర్రరిజం మట్టు పెట్టాలి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిరోషిమా నాగాసాకి టైంలో ఎంత విధ్వంసం సృష్టించింది అని అందరూ ఒక తాటిపైకి వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు అని రెడ్డి అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ రిలేటివ్లీ అన్యూజువల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక పదంగా పడుతుంది. మాన్సూన్ టు అడ్వాన్స్ ఎర్లీ ఇంటూ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ డ్రైవ్. సుప్రీంకోర్ట్ పబ్లిషెస్ అసెట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి దిస్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ మీన్స్ ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ట్రాన్స్పరెన్సీ మీన్స్ ఆ యొక్క క్లారిటీ, ఆ విజిబిలిటీ. నాట్ అన్ఈక్వివోకల్ ఆర్ not equivocal or ambiguous or like that unclearly. With all clarity is called transparent. And next these words we have, and next here you can see that one. So two words are given here. Supreme Court warns contempt action. This word is important. మీరు వినే ఉంటారు కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే కోర్టు ధిక్కరణ పనులని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్. స్పెల్లింగ్ తీసుకోండి. CONTEMPT. కాంటెంప్ట్ ద కోర్ట్, కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అంటే కోర్టు ధిక్కరణ పనులు. కోర్టు చెప్పినప్పటికీ వినకపోవడం అంటే రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్ అన్న విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ NCR నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ స్టేట్స్ fail to implement complete ban on firecrackers. Yeah. సో ఒకవేళ ఫైర్ క్రాకర్స్ పైన మీరు బ్యాన్ కనుక మీరు ఫాలో అవ్వకపోతే సుప్రీం కోర్టు వార్న్ ఇచ్చింది. డోంట్ గో అగైన్స్ ద కోర్ట్, ప్లీజ్ ఫాలో ద కోర్ట్ రూల్స్ అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది. అది చూడండి కల్చరల్ ఎక్స్ట్రావాగెంజా. దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇవాళ సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి ఒక హ్యాపీనెస్, ఎంతూజియాసం. ఎక్స్ట్రావాగెంజా మీన్స్ ఆ యొక్క ఆ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ అంతా కూడా మనకి కనబడుతుంది. ఇక్కడ పదం ఇచ్చాడు, ఒక పదము. సో దట్ ఈస్ వై వీ హావ్ బ్రాట్ టు యూ దిస్ హెడ్లైన్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి ఒక పదం కనబడుతుంది మీకు. పారాసోల్ అనే ఒక పదం కనబడుతుంది. పారాసోల్. లెట్ us write here for you clearly. This word is important. This word is asked in the previous SSC exams. Parasol. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇది అడిగాడు ప్రీవియస్గా చాలాసార్లు. పారాసోల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అంబ్రెల్లా, ఎస్పెషల్లీ worn by girls.
ఆడపిల్లల అంబ్రెల్లాని ఏమంటారు అంటే పారాసోల్ అంటారంట. అంటే ఒక చిన్న, ఇప్పుడు నాట్ ఓ వెరీ బిగ్ అంబ్రెల్లా, వెరీ స్మాల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కలర్డ్ అంబ్రెల్లా ఈస్ కాల్డ్ పారాసోల్. అది ఎందుకు ఇట్లా వచ్చిందో తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్. I think not once upon a time that much. Recently, 4 or 5 years back, we have observed this many times in the explanations, many places, question papers, we have seen this word. Parasol ante, it is a small girl's umbrella. చిన్నగా కలర్ఫుల్గా చక్కగా అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ గొడుగుని ఏమంటారంటే అంబ్రెల్లా. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఆ గొడుగులు ఏమవుతున్నాయి మీరు ఇక్కడ, ఏనుగుల పైన వాళ్ళు గొడుగులు పట్టుకొని ఉన్నారు కదా, వాటిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే పారాసోల్స్, అంబ్రెల్లాస్, సింపుల్. సో నెక్స్ట్ మ్యాజెస్టిక్ డిస్ప్లే, దీనికోసం ఈ పదం తీసుకొచ్చాం. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్. ఇక్కడ ప్యాక్ట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, అగ్రిమెంట్, ఒప్పందం. గివ్స్ ఇండియా జీరో డ్యూటీ. డ్యూటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ట్యాక్స్ కదా. సెజ్ అంటాం, ట్యాక్స్ అంటాం, ఇలా అవన్నీ ఒకటే అర్థాలు. డ్యూటీ అంటాం, ఇవన్నీ ఒకటే అర్థాలు. జీరో డ్యూటీ అంటే ఎలాంటి ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు యూకే నుంచి వస్తున్నటువంటి వస్తువులకు కానీ, ఇండియా నుంచి వెళ్తున్నటువంటి వస్తువులు. సో ఇండియా యూకే మేడ్ ఏ ప్యాక్ట్. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. క్లియర్. And now we are going today's The Hindu editorial. You can see the heading is very important. After that we go to the one by one discussion. ఇందులో మనం ఆడుకున్నాం ఇక్కడ పర్సువేషన్ స్ట్రాటజీ అని ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చాడండి. పర్సువేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, ఒక ప్లాన్డ్ అప్రోచ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అదర్ పర్సన్, అదర్ పార్టీ, అదర్ కంట్రీ, నాట్ లైక్ ర్యాండమ్లీ గోయింగ్. పర్సువేసివ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, ఒక ప్లానెడ్, ప్రాపర్లీ మేనేజ్డ్ ప్లాన్. వి కాల్ ద వర్డ్ పర్సువేషన్. రేషనల్, లీగల్, లాజికల్ అన్న పదాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో దేనిపైన, ఆన్ ద సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ డ్రిల్స్. ఇవాళ డైరెక్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. ఏమని? సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ డ్రిల్స్. చూడండి ఇక్కడ, సివిల్ డిఫెన్స్ అంటే పౌర రక్షణ సంబంధమైన ప్రిపేర్డ్నెస్ డ్రిల్స్. అంటే వాళ్ళు రెడీగా, సంసిద్ధంగా ఉండాలి ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల అనే ఒక విషయంలో ఈ పదం రాశాడు, పర్సువేషన్ స్ట్రాటజీ. ఓకేనా? సో ఇవాళ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్. బట్ వాట్ అబౌట్ పాకిస్తాన్? ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్యానిక్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యానిక్, బట్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ప్రిపేర్డ్నెస్. దట్స్ అ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా. మనం సంసిద్ధం అవుతున్నాము, వాళ్ళు కంగారులో, ఆందోళనలో వాళ్ళు ఉన్నారు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు. బట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఈ యొక్క హెడ్లైన్ రాశాడు. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. ఇట్స్ అ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ 52 minutes we have spent in the vocabulary only. Okay, no problem. Let us discuss one by one. Now we are going with the fast pace. Within 20 minutes I will finish this. Okay na? Right. For the first time in over 50 years. Hope you can see, or let us zoom a bit. Let us zoom and make it clear. Hope you understand now. Let's discuss. Right. For the first time, చూడండి, for అంటే preposition కదా, so this is called phrase, not a sentence. For the first time in over 50 years. గత 50 ఏళ్లలో ఇది మొట్టమొదటిసారి అంటున్నాడు. వాస్తవం. Now what is the subject? India is the subject. భారతదేశం. verb చూడండి, has been told. యాక్టివా, పాసివా? పాసివ్. ఇవాళ భారతదేశానికి చెప్పబడింది. భారతదేశం చెప్పబడింది. ఏంటది? has been told అంటే చెప్పబడింది రీసెంట్గా. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ ది పాసివ్ వాయిస్. ఇండియా has been told. ఏం చెప్పబడింది భారతదేశం ఇవాళ అంటే దాట్. చూడండి, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్. verb ఏంటి? ఈస్. ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద థ్రెషోల్డ్. చూడండి, ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద థ్రెషోల్డ్. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద థ్రెషోల్డ్. థ్రెషోల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ద అప్పర్ లిమిట్, ద హైయెస్ట్ పాయింట్, ద బార్డర్, ద వర్జ్, ద బ్రింక్. ఆ చివరి అంచులో ఉంది వాళ్ళ భారతదేశం. ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద వర్జ్, ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్రింక్, యునో, ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద థ్రెషోల్డ్. ఏమిటా హైయెస్ట్ పాయింట్? ఆఫ్ అ ఫుల్ స్కేల్ వార్. పూర్తి యుద్ధ సన్నాహంలో ఇవాళ భారతదేశం కనబడుతుంది. మరి ఇట్టి సందర్భంలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఏం చెప్పబడిందంటే, బీ ప్రిపేర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. సంసిద్ధంగా ఉండండి.
అన్న ఒక యుద్ధ వాతావరణం ఇవాళ భారతదేశంలో కనబడుతుంది. ఇవాళ నైట్ ఆల్రెడీ ఇవాళ 7th May నైట్ 1:45 ఆల్రెడీ ఆపరేషన్ సింధూర్ అనే ఆపరేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది బై ద ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ అండ్ అదర్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్. This is the great. Already happened, but we have to see what happens next. But remember, the date is very important, time is very important, night 1:45 AM, right? So clear, ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ లో మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద థ్రెషోల్డ్, ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్, ఎస్ వార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అన్న ఒక థ్రెషోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పబడింది ఏమని, బీ రెడీ ఫర్ ద వార్. అండ్ నెక్స్ట్ ద డ్రిల్స్. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్, ద డ్రిల్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్. వర్బ్ చూడండి, సీక్, అవి ఏం కోరుకుంటున్నాయి, సీక్ టు బ్రింగ్, ఇది తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాయండి. ఏం తీసుకురావాలని, దట్ సీక్ టు బ్రింగ్ దట్ వార్ ఇంటూ, ఇప్పుడు దట్ వార్ అనేది సింబాలిక్గా రాశాడు, ఆ యుద్ధం. దీస్ డ్రిల్స్ సీక్ టు బ్రింగ్ దట్ వార్ ఇంటూ ద పీపుల్స్ కాన్షియస్నెస్, అంటే పీపుల్స్ అవేర్నెస్లోకి తీసుకురావాలి అనే ఒక క్లారిటీ కొద్దీ ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్ కోరుకుంటున్నాయి అందనే ఒక ఉద్దేశం. ద డ్రిల్స్ సీక్ టు బ్రింగ్ దట్ వార్ ఇన్ టు ద పీపుల్స్ కాన్షియస్నెస్, అంటే వారి యొక్క అవేర్నెస్లోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశమే ఈ డ్రిల్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటున్నాడు. రైట్, నాట్ యాజ్ ఎ మీడియా ఈవెంట్. ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం ఏది, ఇజ్రాయెలు, హమాసు, హూతీసు, ఇది రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్లో చూస్తుంటే మనకెందుకులే అనుకున్నారు ఇండియన్ వాళ్ళు, అంటే ఇట్లా ఉంటుందని తెలియదు కదా సిచ్యువేషన్. సో మనం ఏం చేసాం ఇప్పటి వరకు, మీడియాలో చూస్తూ ఏదో పబ్లిక్ ఈవెంట్గా చూస్తూ మనం గడిపాం. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మీడియా ఈవెంట్, ఇట్స్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేషన్. మనం సొంతగా సంసిద్ధం అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది అన్నట్టు ఒక ఉద్దేశం. ఇట్స్ నాట్ ఏ మీడియా ఈవెంట్, ఏదో స్పెక్టేటర్ లాగా చూస్తూ కూర్చొని అంటే కుదరదు. యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ యాక్షన్ మోడ్. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. So not as a media event, but as a way of preparing them. ఇప్పుడు బట్ అంటే కంజంక్షన్, యాజ్ అ వే అంటే ఇలా ఒక మార్గంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి, యాజ్ ఎ వే ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ దెమ్, ఈ యొక్క దేశ ప్రజల్ని ప్రిపేర్ చేయాలంట. ఫర్ వాట్, ప్రిపేరింగ్ దెమ్ ఫర్, ఇప్పుడు ఇది కాంబినేషన్లో చేయాలి, ప్రిపేరింగ్ దెమ్ ఫర్ వాట్ కుడ్, ఇప్పుడు వాట్ అనేది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం. వాట్ కుడ్ అన్ఫోల్డ్ అంటే వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్, వాట్ ఫోల్డ్ అంటే మూసేయడం, అన్ఫోల్డ్ అంటే వాట్ కుడ్ ఓపెన్, వాట్ కుడ్ రివీల్, వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ దెయిర్ లైఫ్స్, వారి జీవితాల్లో ఏం జరగబోతుందనే దాని పట్ల వారందరినీ రెడీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం, వారిని ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ ఏర్పడింది. ఆ విధంగా డ్రిల్స్ కూడా చేపడుతున్నారు అనే యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? ఇప్పుడు మొత్తం ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద డ్రిల్స్ సీక్, దట్స్ ఇట్. And the next, civil defense preparedness, పౌర రక్షణ సంసిద్ధత, ఇది తెలుగులో సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ వర్బ్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, అ కీ ఎలిమెంట్. కీ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం, ఎలిమెంట్ అంటే ఒక టాక్టిక్, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాక్టీస్, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విధానం అన్నట్టు చెప్తున్నాడు. ఏంటది, సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్ అంటే సామాన్య ప్రజలు ఎలా తమను తాము సంరక్షించుకోవాలి ఈ యుద్ధ సన్నాహమైనటువంటి వాతావరణంలో, ఏ విధంగా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎలిమెంట్ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి స్ట్రాటజీ. ఫర్ వార్ స్ట్రాటజీ, యుద్ధ సన్నాహాలకి, యుద్ధ విధానంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఎలిమెంట్. ఏంటది, సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్, అందరూ సంసిద్ధంగా ఉండేలా చేసుకోవాలి ఎక్కడ జరిగినా కూడా. అండ్ నెక్స్ట్, దీస్ డ్రిల్స్, సబ్జెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ, దీస్ డ్రిల్స్ అంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్. వర్బ్ చూడండి, విల్ హెల్ప్, యాక్చువల్లీ తప్పు రాసిండు, ఇది టు రావద్దు, జస్ట్ టేక్ మాత్రమే రావాలి. దీస్ డ్రిల్స్ హెల్ప్, సాయం చేస్తాయి. టేక్ స్టాక్ ఆఫ్, మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, అయితే ఇది కాంబినేషన్గా తీసుకోవచ్చు, బట్ జనరల్గా హెల్ప్ తర్వాత బేర్ ఇన్ఫినిటివే రావాలి. వాట్ ఇట్ నో, దీస్ డ్రిల్స్ హెల్ప్ టేక్ స్టాక్ ఆఫ్, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము, అసెస్, ఇవాల్యుయేట్, అనలైజ్, ఎస్టిమేట్ అని మనం చెప్పాము. ఓకేనా? సో అంచనా వేయడం అన్నట్టు. దీస్ డ్రిల్స్ విల్ హెల్ప్ ఎస్టిమేట్ ఆర్ అనలైజ్
ఆర్ అసెస్ ఆర్ ఎగ్జామిన్ హౌ కామన్ పీపుల్, సాధారణ ప్రజలు ఎలా ఉండబోతారు, హౌ కామన్ పీపుల్ దోస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కీ సివిల్ అసెట్స్. హౌ కామన్ పీపుల్, అచ్చా ఇది సబ్జెక్ట్, ఇది సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఇంకొక సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. సారీ, ఇక్కడ హౌ అనేది మనం కంజంక్షన్ లాగా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకొక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేశాడు ఇక్కడ. టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ హౌ కామన్ పీపుల్ అంటే సామాన్య ప్రజలు. వర్బ్ చూడండి, విల్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ ఏ వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్. ఒక యుద్ధ వాతావరణం సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ నెలకొని ఉంది. మరి వాళ్ళు ఎలా ఉండబోతున్నారని ఒక అసెస్మెంట్ దొరుకుద్ది. ఇక్కడ తక్కువగా డిఫెన్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోలేనప్పుడు ఎక్కువ బలగాలు మోహరించడం అక్కడ, ఇలాంటి వాటన్నిటి కూడా ఒక ఎస్టిమేట్, ఒక అసెస్మెంట్ దొరుకుద్ది, ఒక అనలైజేషన్ దొరుకుద్ది. అందుకని డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తున్నారు అనేటి ఒక ఉద్దేశం. సో దీస్ డ్రిల్స్ విల్ హెల్ప్ అనలైజ్ ఆర్ ఎస్టిమేట్ హౌ కామన్ పీపుల్ విల్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ ఏ వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్. క్లోజ్. ఇప్పుడు కామన్ పీపుల్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు, దోస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కీ సివిల్ అసెట్స్. అంతేకాకుండా ఎవరైతే సివిల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి, మామూలుగా ఇప్పుడు రైల్వేస్ ఉన్నాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ దుండగులు వెళ్ళి ఎక్కడొక్కడ ట్రాక్స్లు వాటిని చెడిపేయడము, ట్రాక్స్ని తీసేయడము, పవర్ లైన్స్ కట్ చేయడము. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద ఎన్టీపీసీ లాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి, వాటిలో డిస్టర్బెన్స్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా సివిల్ అసెట్స్. ప్రజల యొక్క ఆస్తులు, అంటే గవర్నమెంట్ ఆస్తులని ఎవరైతే బాధ్యత వహిస్తున్నారో వాళ్ళు ఎలా, ఇప్పుడు కరెంట్ ఒక్కసారిగా ఆపేసామనుకోండి, గ్రిడ్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ చేయడానికి డ్రిల్స్ అనేది చేపడుతున్నారు ఇండియాలో. అండ్ దోస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కీ అంటే చెప్పాము ఇంపార్టెంట్ సివిల్ అసెట్స్ అండ్ ట్రైన్డ్ పర్సనల్. అంతేకాకుండా ఇవాళ ట్రైన్డ్ పర్సనల్ కూడా ఎలా ఉండబోతున్నారు అనేది ఈ డ్రిల్స్ వల్ల ఎస్టిమేట్ చేయబోతుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్, రక్షణ సంసిద్ధత. చూడండి, డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇది సబ్జెక్ట్ అండి. ప్రిపేర్డ్నెస్ అంటే నౌను. ఓకేనా. వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ అనదర్ మ్యాటర్ ఆల్ టుగెదర్. ఎందుకు రాసిండో తెలియదు, సరే తీసుకోవాలి. డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఈజ్ అనదర్ మ్యాటర్ ఆల్ టుగెదర్. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు రక్షణ శాఖ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ట్రూప్స్, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, మిలిటరీ, వీళ్ళందరినీ కూడా సంసిద్ధత చేయడం అనేది ఇంకొక అంశం. ఇప్పటి వరకు మనం ఎవరిని చూసాం, సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ చూసాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దేశం రక్షణ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారిని సంసిద్ధంగా చేయడం. సో దట్స్ వాట్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఈజ్ అనదర్ మ్యాటర్ ఆల్ టుగెదర్. ఇది ఇంకొక బలమైనటువంటి అంశం, అందరినీ సంసిద్ధంగా చేయడం. ఆఫ్ కోర్స్ రెడీ అయిపోయారు మనలంతా కూడా. నెక్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఈయన చెప్తున్నాడు ఇక న్యూస్ పేపర్ అయిన, ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం, ద గవర్నమెంట్ ఎవరి ద్వారా పాలించబడుతుంది, అధినాయకత్వం వహించబడుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ, లెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ. అవును, లెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ సార్. చూడండి వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ నాట్ బాల్క్డ్. చూడండి, హ్యాస్ నాట్ బాల్క్డ్, ఇది వర్బ్. హ్యాస్ నాట్ బాల్క్డ్ అంటే హ్యాస్ నాట్ రిఫ్యూజ్డ్, హ్యాస్ నాట్ రిజెక్టెడ్, హ్యాస్ నాట్ హెసిటేటెడ్. గాట్ ఇట్? నో. ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వము ఎలాంటి జంకు, బెదురు, భయము ఏమీ లేదంట. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ విల్లింగ్లీ గోయింగ్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ వితౌట్ ఎనీ ర్యాక్లెస్, వితౌట్ ఎనీ కేర్లెస్. చాలా బలంగా ముందుకొచ్చింది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ బాల్క్డ్ అంటే ద గవర్నమెంట్ విల్లింగ్లీ కేమ్ ఫార్వర్డ్. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ విల్లింగ్లీ కమ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకొచ్చింది. ఎక్కడ? ఎట్ నేషనల్ వార్ లైక్ నేషనల్ వార్ లైక్ మొబిలైజేషన్స్, మొబిలైజేషన్స్ అంటే ఒక యుద్ధ వాతావరణమైనటువంటి కదలికలకు దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. ఎలాంటి, కొంతమంది భయపడతా ఉంటారు, అరే యుద్ధం అవసరమా అన్న విధంగా భయపడతా ఉంటారు. కానీ ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా, బాల్క్డ్ అంటే హెసిటేటెడ్, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా, బెదురు ఎరుపు లేకుండా ముందుకొచ్చింది ఈ దేశం. దేశాన్ని మొత్తం ఒక వార్ లైక్ మొబిలైజేషన్లోకి తీసుకొచ్చింది, సన్నాహాలు చేస్తుంది అని. ఎందుకు ఈ పదం వాడాడు నాకు క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ. ద గవర్నమెంట్ లెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ. అవును, సిచ్యువేషన్ అట్లా వచ్చింది, ఎప్పుడు రాలేదా చరిత్రలో అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ నేను ఏమేమో రాస్తూ ఉంటాడు. ఇది ట్యాకిల్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. చూడండి, ఎనీహౌ లెట్స్ సీ.
ఇప్పుడు ఫ్రమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ గానే తీసుకుంటాం. చూడండి ఇక్కడ రైట్. ఫ్రమ్ డిమానిటైజేషన్ 2016 అనుకుంటా. ఫ్రమ్ డిమానిటైజేషన్ త్రూ స్వచ్ఛ భారత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, డిమానిటైజేషన్ నుంచి స్వచ్ఛ భారత్కి, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రమ్ వచ్చింది కూడా ఇక్కడ టూ వచ్చింది. చూడండి ఫ్రమ్ డిమానిటైజేషన్ టు ద లైట్స్ ఆఫ్ దేశం అంతా కూడా మనం కరెంట్ ఆఫ్ చేశాం కదా ఒకసారి, గుర్తుంది కదా, ఇది కోవిడ్ టైంలో ఆ యొక్క ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి సోలిడారిటీ తెలియజేయడానికి వాళ్ళందరికీ రెస్పెక్ట్గా హానర్గా మనందరం లైట్లు ఆర్పేసి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాం, హానర్ చేసాం, వారిని గౌరవించుకున్నాం మనందరం. సో అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. ఫ్రమ్ డిమానిటైజేషన్ టు లైట్స్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్-19. కోవిడ్-19 సమయంలో మనందరం లైట్లు ఆపేసాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు కోవిడ్-19 పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, కోవిడ్-19 గురించి చెప్తున్నాడు. ఇక ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు మరి దట్ ఆల్సో టెస్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్ రెసిలియన్స్. మన భారతదేశంలో ఈ కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క గ్రిడ్ అంటే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్రిడ్స్, నార్థన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వీ హ్యావ్ హర్డ్ నో మెనీ టైమ్స్. సో వాటి యొక్క సామర్థ్యం, ఎందుకంటే కరెంటు కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మొత్తం కరెంట్ ఆపేసినప్పుడు మరి అవి తట్టుకుంటాయా? ఈ పవర్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇదంతా కూడా జనరేషన్ అయినటువంటి పవర్ అంతా కూడా. సో వాటి యొక్క కెపాసిటీని టెస్ట్ చేసింది. అప్పుడు ఇండియా బలంగా నిలబడింది. ఇండియన్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అన్న విషయాలు కూడా బయటకు వచ్చేసినాయి. అంటే ఇండియన్ పవర్ సిస్టమ్ అట్లా ఉంది, అంత గొప్ప భారతదేశం అని అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. మరి అదే అంటున్నాడా వేరే అంటున్నాడా చూద్దాం. సో దేర్ హ్యావ్ బీన్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, అంటే ఇవి ఏది స్వచ్ఛ భారత్ కానీ, డిమానిటైజేషన్ తీసుకొచ్చాము, కోవిడ్ వచ్చింది, అప్పుడు కూడా మనం సంఘీభావం తెలియజేసాం, లైట్లు ఆపేసి. మన భారతదేశం యొక్క ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్ రెసిలియన్స్ అనేది చాలా గొప్పదని బయటపడ్డది. సో ఇలా చాలా దేర్ అంటే సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ వర్బ్ చూడండి హ్యావ్ బీన్ అంటే జబ్సే అబ్ తక్, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, చాలా పథకాలు, దట్ హ్యావ్ సాట్, అవన్నీ ఏం కోరుకున్నాయి అంటే ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇక దట్ హ్యావ్ సాట్ ఏం కోరుకున్నాయి, సాట్ అంటే కోరుకోవడం, దట్ హ్యావ్ సాట్ టు టెల్ ద పీపుల్, ఈ దేశ ప్రజలకి ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినాయంటే ఇలాంటి చాలా పథకాలు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినాయి అంటే దట్, ఇగో ఇప్పుడు ఇది కంజంక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ దట్ అనేది ఆర్పి, లెట్ us రైట్ క్లియర్లీ, ఇక్కడ దట్ అనేది ఆర్పి, ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఓకేనా? ఎందుకు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్? ఇమ్మీడియట్గా వర్బ్ ఉంది కాబట్టి. చూడండి దట్ అనేది అక్కడ ఆర్పి, కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ కంజంక్షన్. ఇక్కడ ఎందుకు కంజంక్షను అంటే ఇమ్మీడియట్గా పక్కన ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. చూడండి దే అంటే సబ్జెక్టు, హ్యావ్ అంటే వర్బు, కానీ అక్కడ వేరు, అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా వర్బ్ ఉంది కాబట్టి రిలేటివ్ ప్రొనౌను, మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కంజంక్షన్. దట్స్ డిఫరెన్స్. క్లియర్? సో దాట్ దే హ్యావ్ టు బీ, ఇగో దే అంటే ఎవరు? ప్రజలు. హ్యావ్ టు అంటే చెప్పాం కదా, మస్ట్ బి, హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు, హ్యాడ్ టు అంటే మస్ట్, కంపల్సరీ అన్న మీనింగ్లో వాడుకుంటాం దాన్ని, ఫ్రేజ్ అది. సో దే మస్ట్ బి, ఈ దేశ ప్రజలు ఇలా ఉండాలంట. ఎలా? ఇన్ మిషన్ మోడ్. మిషన్ మోడ్ అంటే విత్ ఆల్ ద క్లారిటీ, విత్ ఆల్ ద ప్యాషన్, విత్ ఆల్ ద ఫోకస్, మిషన్ మోడ్లో ఉండాలంటాం కదా. సో ఇవన్నీ పథకాలు, ప్రోగ్రామ్స్ గత కొన్నేళ్ళుగా మనం చూసినటువంటి వాటన్నిటిలో మనకి ఏమర్థమైంది, దేశ ప్రజలు మిషన్ మోడ్లో ఉండాలి, మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి బలంగా ఉండాలి అనే విషయాలు బయటపడ్డాయి అని రైటర్ అంటున్నాడు. అవునా కాదా? ఎస్, మంచి మాట చెప్పిందిలే. సో నెక్స్ట్ గ్రిడ్ రెసిలియన్స్ గ్రిడ్ రెసిలియన్స్ అంటే పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి ఈజ్ వన్స్ అగైన్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ బై ద డ్రిల్స్, ఈజ్ వన్స్ అగైన్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ బై ద డ్రిల్స్. ఇవాళ చేయబోయేటువంటి డ్రిల్స్ ద్వారా మళ్ళొకసారి ఈ యొక్క గ్రిడ్ రెసిలియన్స్ చెక్ చేస్తారంటే, ఎందుకంటే యుద్ధ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరెంట్ ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ లైట్లు కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎనిమీకి ఒక క్లారిటీ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ స్ట్రైక్ చేయాలి, ఎక్కడ అటాక్ చేయాలని చెప్పేసి. సో యుద్ధం వాళ్ళు నిజంగానే మిసైల్స్ వస్తున్నప్పుడు ఈ భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి అనే విషయం ఆ సైరన్లు మోగుతున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో కంప్లీట్ కరెంట్ ఆపేసేయాల్సి ఉంటుంది. మరి కరెంట్ ఆపేస్తే ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, పేషెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి 24/7 పవర్ అవసరము. సో మరి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? పోనీ కరెంట్ సడన్గా ఆపే చేస్తే ఆ గ్రిడ్ తట్టుకోగలదా? ఆ పవర్ జనరేషన్ ఆపేయడం కుదురుతుందా అబ్రప్ట్గా, ఇమీడియట్గా అనే విషయాలు చెక్ చేయబోతున్నారు అంటే ఇప్పుడు కూడా. సో దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. గ్రిడ్ రెసిలియన్స్ వన్స్ అగైన్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ బై ద డ్రిల్స్ త్రో బ్లాక్అవుట్స్. బ్లాక్అవుట్స్ అంటే చెప్పాం కదా, నిన్న కూడా వచ్చింది పదం. బ్లాక్అవుట్స్ అంటే పవర్ అవుటేజ్, పవర్ కట్స్, కంప్లీట్గా విద్యుత్తుని నిలిపేయడం. బ్లాక్అవుట్ అంటే కరెంటు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగిలింది ఏంది? బ్లాకే కదా. ఆ కాంటెక్స్లో రాసి ఉంటుంది బ్లాక్అవుట్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్లా మీకు ఫస్ట్ పారా మనం డిస్కస్ చేసాము. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. క్లియర్?
So let's go. It's time already. 1 hour 10 minutes. Let's go. Here we are. Produce. Okay. So wars and war-like simulations. So simulations అన్న డ్రిల్స్ అన్న ఎక్సర్సైజ్ అన్న ఒకటే. సిమ్యులేషన్ అంటే అనుకరించడం కదా, దాన్ని ఫాలో అవ్వడం, ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే ఉంటుంది అని ఒక మాక్ డ్రిల్ చేసుకోండి. మాక్ టెస్ట్ రాస్తాం కదా అట్లా. సిమ్యులేషన్స్ అన్న మాక్ అన్న ఒకటే రెండు. సో వార్స్ అండ్ వార్ లైక్ సిమ్యులేషన్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. యుద్ధాలు మరియు యుద్ధ సంబంధమైనటువంటి అనుకరణలు, డ్రిల్స్, ఎక్సర్సైజెస్. వర్బ్ చూడండి, కెన్ సర్వ్, అవి ఇలా సేవ చేయగలవు. ఎలా? కెన్ సర్వ్ టు బ్రింగ్ అప్, మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, కెన్ సర్వ్ టు బ్రింగ్ అప్ కాన్షియస్నెస్, వారిలో ఒక ఆలోచన తీసుకురావడానికి, అండ్ మరియు కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ సోషల్ కొహెసివ్నెస్. కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ సోషల్ కొహెసివ్నెస్. కొహెసివ్నెస్ అంటే చెప్పాము ఆ రిలేషన్షిప్, ఆ దగ్గరి సంబంధం. మోర్ సోషల్ కొహెసివ్నెస్ అండ్ ఈస్ కాల్డ్ కంజంక్షన్, మీకు తెలుసు. అండ్ ఫోకస్ ఆన్, చూడండి, అండ్ ఫోకస్ ఆన్ కామన్ లార్జర్ గోల్స్. అయినా ఏవైతే మనం ఇప్పుడు లార్జర్ గోల్స్, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండాలి, మరి ఈ దేశ ప్రజలకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎలా మనం తయారవ్వాలి అనే లార్జర్ గోల్స్కి కూడా మనం దృష్టి సాధించగలము అనే ఉద్దేశంతో ఈ వార్స్ అండ్ వార్ లైక్ సిమ్యులేషన్స్ అనేది మనకు హెల్ప్ అవుతాయి. కెన్ సర్వ్ బెటర్, మనకు అవి సేవ చేస్తాయి. కాబట్టి డ్రిల్స్ అనేది కంపల్సరీ అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో దే కెన్ ప్రిపేర్ డ్రిల్స్. ఇక్కడ ది అంటే ఎవరు? డ్రిల్స్. ఈ యొక్క సిమ్యులేషన్స్, ఎక్సర్సైజెస్. వర్బ్ చూడండి, క్యాన్ ప్రిపేర్, మనని ఇవాళ ఇలా సమాయత్తం చేస్తాయి అంట అవి. క్యాన్ ప్రిపేర్ ద పీపుల్, ఈ ప్రజలని ఈ విధంగా సమాయత్తం చేస్తాయి. ఏ విధంగా? ఫర్ హార్డ్షిప్స్, హార్డ్షిప్స్ అంటే డిఫికల్టీస్, ఫర్ హార్డ్షిప్స్ వితౌట్ దేర్ లూజింగ్ మొరాలి, వితౌట్ దేర్ లూజింగ్ మొరాలి. మొరాలి అంటే చెప్పాము ఆ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ యొక్క మనో ధైర్యం అని మాడుకున్నాం, స్పిరిట్, దట్ వాట్. ఓకేనా? దే కెన్ ప్రిపేర్ అంటే దే అంటే డ్రిల్స్. డ్రిల్స్ క్యాన్ ప్రిపేర్ ద పీపుల్ ఫర్ హార్డ్షిప్స్. హార్డ్షిప్స్ అంటే డిఫికల్టీస్. ఇలాంటి కష్టకాలంలో వాళ్ళు మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా వారిని కొంచెం అంటే ధైర్యంగా ఉంచడానికి ఇలాంటి డ్రిల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి అంటున్నాడు. వాస్తవం. ది అదర్ సైడ్ ఈస్, మరి ఇంకో కాయిన్కు ఇంకో వైపు మనం తీసుకుంటే, సరే ఒకవైపు వాళ్ళలో మొరాల్ని పెంచుతుంది, మరి అదర్ సైడ్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇన్ రియల్లీ డెస్ట్రక్షన్, మరి విధ్వంసం కూడా జరుగుద్ది. సరే వాళ్ళ పాకిస్తాన్ని మనం అటాక్ చేస్తున్నాం. పాకిస్తాన్ ఏంటంటే వాళ్ళ పిచ్చోడి చేతిలో పిస్టల్ పెట్టినప్పుడు నీతి నియమాలు విలువలు కట్టుబాట్లు ఏమీ లేనటువంటి ఒక దేశం. వాడిని కొంచెం రెచ్చగొడితే వాడు కొంపదీసి ఆ మిసైల్ పంపించాడు అనుకో, న్యూక్లియర్, వానికి ఆ కామన్ సెన్స్ కూడా అసలు ఏమి ఉండదు. పంపించే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటి మైండ్ సెట్, అట్లాంటి కథలు అవి. నువ్వు ఎంత చెప్పు అది లెక్క అర్థం కాదు. నువ్వు ఇప్పటికి 75 సంవత్సరాల నుంచి మనం చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాయి. మారాడా? ఆ సెన్స్ ఉండదు అక్కడ. అలాంటి ఒక విధానం అక్కడ ఉంది. ప్రపంచ దేశాల్లో నీతులు నియమాలు ఎన్నో కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇస్లాం కంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి మనకు సపోర్ట్ చేసేటువంటి దేశం. మరి అట్లాంటి ఎక్కడ లేవే. ఇక్కడ ఈ సాయిల్లో అలాంటి బుద్ధి ఉంది అదే అంటున్నారు రైటర్. ద అదర్ సైడ్ ఇస్ డిస్ట్రక్షన్, విధ్వంసం జరుగుద్ది. మరి ఎవడు బాధ్యత వహించాలి దీనికి? ఎందుకంటే వాడిని పక్కన పెట్టుకున్నందుకు ఇది తప్పదు అన్న ఒక విధానం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ మెనీ అంటే చాలా మంది దృష్టిలో. ఇప్పుడు ఐస్ ఆఫ్ మెనీ అంటే, ఐస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వ్యూ పాయింట్, చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నటువంటి విధానం. ఇంక్లూడింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కూడా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తుందంట. ఏమిటా ఆలోచన అంటే చూడండి, పహల్గామ్ మొన్న జరిగినటువంటి దాడి ఏప్రిల్ 22 మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు. పహల్గామ్ వాజ్ ఇండియాస్ సెప్టెంబర్ 11 అటాక్ 2001. 2001 సెప్టెంబర్ 11 తారీఖున జరిగినటువంటి ట్విన్ టవర్స్ దాడితోటి కంపేర్ చేస్తున్నారు. చాలామంది ఇలా చూస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే అప్పుడు ట్విన్ టవర్స్ అటాక్ చేసినప్పుడు 3000 మంది ఎలాగైతే వాడు ప్లేన్లతో గుద్ది చంపేశాడు కదా, సో అలాంటి దాడి ఇప్పుడు జరిగింది అని చాలామంది ఆ కోవాలు ఆలోచిస్తున్నారు. ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ మెనీ ఇంక్లూడింగ్ పాసిబిలీ ద గవర్నమెంట్ కూడా ఎలా ఆలోచిస్తుంది. ఏంటి? పహల్గామ్ వాజ్ ఇండియాస్ 9/11 అటాక్. అక్కడ ట్విన్ టవర్స్ పైన అటాక్ ఏదైతే జరిగిందో సేమ్ అలాంటి అటాక్ ఇది కూడా అని చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఇఫ్ నాట్ ఇట్స్ స్కేల్ అంటే దాని అంత పెద్ద విధ్వంసం కాకపోయినా బట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్, వీళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి ఒక దాడే అన్న విధంగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాడు.
నాట్ ఇన్ ఇట్స్ స్కేల్ అంటే ఏంది, విత్ ఆల్ ద క్వాంటిటీ, విత్ ఆల్ ద డెస్ట్రక్షన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ట్విన్ టవర్స్, అక్కడ చనిపోయినటువంటి 3,000 మంది కాకపోయినా కానీ అలాంటి ఒక రెస్పాన్స్ ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది పహల్గామ్లో అండ్ రెటరిక్ ఉద్దేశం. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వ్యూ, మరి ఇలా చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు కదా, దిస్ వ్యూ హోల్స్ అంటే హోల్స్ ద క్రెడిబిలిటీ, నమ్మకత్వం కలిగిస్తుంది. దాట్, ఇప్పుడు దట్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్గా తీసుకుంటాం. దిస్ వ్యూ హోల్స్ దాట్ పాకిస్తాన్, దీనికి పాకిస్తాన్ పెట్టకుండా ఇంకా వేరే పాపపు కంట్రీని పెడితే బాగుండు అని చాలామంది అంటున్నారు. సో పాకిస్తాన్ ఈజ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ 2001. ఇగో ఇది కథ. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఏదైతే దాడి చేసిందో, ఈ పాపప్ కంట్రీ ఏదైతే 2001లో ఏదైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ట్విన్ టవర్స్ పైన అటాక్ చేసిందో, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ మన మీద అటాక్ చేసింది అన్న విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ పాపప్ దేశం ఏదైతే అంటున్నాడో, పాకిస్తాన్ ఈజ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ 2001. 2001లో ట్విన్ టవర్స్ పైన అటాక్ చేసినటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాను, ఇవాళ 2025లో అటాక్ చేసినటువంటి పాకిస్తాను, రెండు ఒకటే అన్న విధంగా మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 2001 పక్కన హైఫన్ ఇచ్చాడు కదా, అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, ఈ దేశం గురించి చెప్తున్నాడు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇదేం సకమైనటువంటి దేశం కాదులే. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇవాళ మనకు నీతి సూక్తులు చెప్తుంది, మీ వైపు ఉంటాను అంటున్నది, కానీ అది కూడా పామే, నమ్మకూడదు. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, a nation coming apart with only religious zealots. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏంటి, ఇది ఒక దేశం, ఏం చేసింది, కమింగ్ అపార్ట్, పాకిస్తాన్ నుంచి విడిపోయింది. అపార్ట్ అంటే జస్ట్ లైక్ స్ప్లిట్. ఎలా విడిపోయింది, విత్ ఓన్లీ రిలీజియస్ జిలట్స్, మతపరమైనటువంటి ప్యాషన్స్. జిలట్ అంటే ఏంది, ఆ యొక్క ప్యాషన్, ఆ యొక్క డిటర్మినేషన్, వేరే ఏదో కదండి, మత మూలికల పైనే విడిపోయినటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్, అది ట్విన్ టవర్స్ మీద అటాక్ చేసింది. సో హోల్డింగ్ ఇట్ టుగెదర్, ఇదంతా మనం అర్థం చేసుకుంటే, ఇవాళ 2001లో జరిగినటువంటి దాడి కావచ్చు, 2025లో ఇండియా పైన దాడి చేసినటువంటి పాపప్ దేశం కావచ్చు, యూజింగ్ టెర్రర్, ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి, ఉగ్రవాదాన్ని ఉపయోగించి యాజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ క్రాఫ్ట్ అంటే వారి యొక్క దేశ క్లారిటీ, స్టేట్ క్రాఫ్ట్ అంటే వారి యొక్క దేశం యొక్క ఉద్దేశమే యూజింగ్ ద టెర్రర్ యాజ్ దేర్ స్టేట్ క్రాఫ్ట్ అంటే వారి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, వారి యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్, వారి యొక్క మెయిన్ డెఫినేషన్. ఈ పాపప్ దేశం కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ వీళ్ళ ఉద్దేశమే అది, యూజింగ్ ద టెర్రర్. మానవాళ్ళని చంపేయాలి, నేను స్వర్గానికి పోవాలి, స్వర్గంలో నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా అనే బ్యాచ్ వీళ్ళదంతా కూడా. స్వర్గం ఎక్కడుందో మరి ఏందో తెలియదు, ఇవన్నీ ఇప్పుడు అర్థమవుతాయి సైన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ జార్జ్ బుష్, అప్పుడు 2021 టైం గురించి చెప్తాడు ఇక మళ్ళీ. జార్జ్ బుష్ అంటే అతని చూడండి అపస్ట్రఫీ, జార్జ్ బుష్ అతని యొక్క ఏంటది, ఐ హియర్ యూ, ఇది జార్జ్ బుష్ యొక్క ఐ హియర్ యూ. ఎప్పుడైతే 2001 విధ్వంసం దాడి జరిగిందో అక్కడ ట్విన్ టవర్స్ పైన, సో అప్పుడు వెంటనే ఈ యొక్క జార్జ్ బుష్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడు కదా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద యూఎస్ కదా, అప్పుడు వెంటనే వచ్చి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అతను భరోసా ఇస్తుంటే కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు, ఆ మీటింగ్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు. అక్కడ ఆ ట్విన్ టవర్స్ దగ్గర బయటనే ఆ విరిగిపోయినటువంటి ఆ మొత్తం ఆ శకలాల్లో నిల్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జార్జ్ బుష్. అప్పుడు కొంతమంది ఒప్పుకోలేదు, మాకు వెంటనే పరిహారం కావాలి, వెంటనే వారిపైన అటాక్ చేయాలని చాలామంది. ఒక ఆయన అంటా ఉన్నాడు అన్న, ఐ కాంట్ హియర్ యూ అన్నప్పుడు ఐ మేక్ యూ హియర్, ఐ మేక్ ద వరల్డ్ హియర్ అని జార్జ్ బుష్ అంటాడు. ఆ హెడ్లైన్ ఇప్పటికి కూడా ఫేమస్, అందుకే దానికి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో పెట్టి రాశాడు ఇక్కడ. సో జార్జ్ బుష్ ఐ హియర్ యూ, ఇది సబ్జెక్టు. వాజ్ ఫాలోడ్ బై, ఇగో చూడండి వరకు చూడండి ఇక్కడ, జార్జ్ బుష్ ఐ హియర్ యూ వాజ్ ఫాలోడ్ అంటే దీని తర్వాత జరిగింది. వాజ్ ఫాలోడ్ బై బ్లిట్జ్ క్రెయిగ్, మనం చెప్పాం కదా లైటనింగ్ వార్, బ్లిట్జ్ క్రెయిగ్ అదేం చేసింది, దట్ సాట్ ఏం కోరుకుంది, టు బాంబ్, మొత్తం దాని మీద బాంబులు వేసేస్తా, టు బాంబ్ ద నేషన్ ఇన్ టు ద స్టోన్ ఏజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి మానవాళిగా మారినాం కదా, నువ్వు ఏదైతే శిలాయుగం రాతి యుగం ఉంది కదా అక్కడికి పంపిస్తా అన్న విధంగా వాళ్ళు అటాక్ చేశారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని తన హ్యాండిల్లోకి తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత రీసెంట్గా ఖాళీ చేసి అమెరికన్లు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. సో అంటే ఇది ఉద్దేశం ఏంటంటే, సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2001లో జరిగినటువంటి టెర్రర్ అటాక్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇది సేమ్గా ఉంది. అప్పుడు జార్జ్ బుష్ ఏదైతే చేశాడో ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అదే చేస్తున్నాడు అనే క్లారిటీ మన రైటర్ చెప్తున్నాడు అంతే ఇక్కడ.
సో జార్జ్ బుష్ ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు? ఐ హియర్ యూ, బాధపడక మిత్రమా, నేను నీతో ఉన్నాను, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని నేలమట్టం చేసే బాధ్యత నాది అని ఇప్పుడు జార్జ్ బుష్ వాగ్దానం చేశాడు. అలానే చేశాడు కూడా, దాన్ని నేలమట్టం చేశాడు. ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఎవరు కూడా ఎగెనిస్ట్గా రాలేదు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని మొత్తం తన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుంది అమెరికా. రీసెంట్గా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్గా. సో అలాంటి ఒక క్లారిటీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పాడు? ఇన్ ద రబ్బుల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్. రబ్బుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఆ యొక్క స్టోన్ అంటే అక్కడ విరిగిపోయినటువంటి శకలాలు, అక్కడ మిగిలినటువంటి ఆ బండరాలను ఏమంటారంటే రబ్బుల్. ప్లేన్తో గుర్తించాడు. మరి వెరైటీ కావచ్చు చూడండి, ఒసామా బిన్ లాడెన్. సో ఇది వీళ్ళంతా కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళు. అప్పుడు జార్జ్ బుష్, ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అన్న క్లారిటీ మనకి ఇక్కడ కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ద యుఎస్ హ్యాడ్ ఎ జీరో రిస్క్ ఆఫ్. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద యుఎస్, అమెరికా. వర్బ్ చూడండి హ్యాడ్, ఆబ్జెక్ట్ చూడండి జీరో రిస్క్. అప్పటి నుంచి ఎలాంటి రిస్క్ లేదు. జీరో రిస్క్ ఆఫ్ ఎనీ రిటాలియేషన్. రిటాలియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రివెంజ్. దెన్ అప్పటి నుంచి, దెన్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి రిటాలియేషన్ రిస్క్ లేదు. అంటే టెర్రర్ మూకల్ని అణిచిపెట్టడమే ప్రథమ కర్తవ్యం అని ఇండైరెక్ట్గా ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు. రైట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ ప్రామిస్, వాగ్దానం చేశాడు కదా. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ ప్రామిస్ ఏంటా ప్రామిస్ అంటే టు పర్సూ టెర్రరిస్ట్, అంటే టెర్రరిస్టులను, ఉగ్రవాదులను పట్టుకోవడం. టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, అంటే టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని మనం అంటాం కదా తెలుగులో. వాడిని ఎక్కడున్న భూమి మీద ఏ కోణంలో ఉన్నా కానీ పట్టుకొని తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది అంటాం కదా. సో దట్స్ వాట్ ద ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్రెషన్, టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకేనా? సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ ప్రామిస్, వర్బ్ చూడండి, కమ్స్ విత్ ద రిస్క్, కమ్స్ విత్ ద రిస్క్. ఇలాంటి ఒక ప్రమాదం నుంచి వచ్చింది ఆ ప్రామిసు. ఫ్యూరియస్ రిటాలియేషన్, రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్యూరియస్ రిటాలియేషన్. ఫ్యూరియస్ అంటే వెరీ వెరీ ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్, ప్రమాదకరమైనటువంటి రివెంజ్. ఇఫ్, ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్, ఇది కంజంక్షన్ ఇఫ్. ద పర్సూట్ అంటే అతను వాళ్ళని పట్టుకోవాలనే ఒక విధానం. ద పర్సూట్ మీన్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వార్, ఒక తీవ్రతరమైనటువంటి యుద్ధాన్నే గనక మనం చూసినట్లయితే ఇతని యొక్క ప్రామిస్ యొక్క, ఇప్పుడు చూడండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని డైరెక్ట్గా ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. సరే, నువ్వు ప్రామిస్ ఏదో చేశావు, చేసినప్పటికీ అది ఒక రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్యూరియస్ రిటాలియేషన్, చాలా భయంకరమైనటువంటి, మనం పాకిస్తాన్ మీద అటాక్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా మనం అటాక్ చేస్తారు, అది చాలా భయంకరంగా ఉండొచ్చు. సో ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి ఒక విధానాలు, పర్సూట్ ఆఫ్ మీన్స్ విత్ ద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వార్తోని కనుక మీరు సాధించాలనుకుంటే వాళ్ళు కూడా మనకు వార్తోనే సమాధానం చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే డిప్లొమాటిక్గా వెళ్ళండి అని ఇండైరెక్ట్గా అంటున్నారు రైటర్. డిప్లొమాటిక్గా వెళ్తే జరిగింది ఏంది? ఇప్పటికి అటాక్లే జరుగుతున్నాయి. అది కాదు. అమెరికా ఎలాగైతే చేసిందో, అందుకే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇక్కడ. అమెరికా ఎలాగైతే చేసిందో ఇండియా కూడా అలానే చేయాలి వీళ్ళని అంటిపెట్టడానికి అని ఉద్దేశం ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్. సో ఇట్స్ 22 minutes, వీఆర్ క్లోజింగ్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ పేస్. రైట్. సో వైల్, మీకు తెలుసు వైల్ అంటే కంజంక్షన్ జాయినింగ్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్. While testing civil defense preparedness is one thing. While testing civil defense preparedness is one thing. ఇది ఈజ్ అనేది సబ్జెక్ట్, వన్ థింగ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఒక అంశము పౌర రక్షణ సంసిద్ధత అనేది ఒక అంశము. ఇదే సమయంలో రియల్ వార్, నిజమైనటువంటి యుద్ధం ఏదైతే ఉందో ఈజ్ అ హైలీ డేంజరస్ ఎస్కలేషన్. ఎస్కలేషన్ అంటే ఇంక్రీజ్, చెప్పాం కదా, కాన్ఫ్రంటేషన్, తగాదా, ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి తగాదా రియల్ వార్ అనేది. దట్ ఆ రియల్ వార్ ఏం చేస్తుందంట చూడండి, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, ఇమ్మీడియట్గా వర్బ్ వచ్చింది. దట్ విల్ డూ లిటిల్ గుడ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా అర్థం ఏంటి? నో గుడ్. అది ఎలాంటి మంచి చేయదు రియల్ వార్ అనేది, చాలా విధ్వంసకరమైన చర్య. టు ద నెరేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా, మరి ఇండియా భాషలో తీసుకుంటే, మన భారతదేశానికి తగ్గట్టుగా భారతదేశ దృష్టిలో మనం పెట్టుకొని మాట్లాడుకుంటే ఇది చాలా విధ్వంసం సృష్టిస్తుంది, ఎలాంటి మంచి చేయదు. లిటిల్ అంటే నాకే బరాబర్. లిటిల్ మీన్స్ 0%, ఓ లిటిల్ 50, దో లిటిల్ 100. అది మీకు తెలుసు కదా, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. సో నెరేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా బీయింగ్, మరి ఏమిటా భారతదేశం యొక్క నెరేటివ్ ఏంటి వాళ్ళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా? ఇండియా అంటే ఏమని కనబడుతుంది? బీయింగ్ అన్ ఎకనామిక్ పవర్ హౌస్, ఇవాళ ఆర్థిక పవర్ హౌస్ అనే విధంగా ఇండియా ఒక నెరేటివ్ని తెచ్చుకుంది. రెడీ టు టేక్ ఇట్స్ ప్లేస్, ఇవాళ సంసిద్ధంగా ఉంది పవర్ హౌస్ స్థాయిలోకి వెళ్ళడానికి. ఇన్ ఏ మల్టీపోలార్ వరల్డ్, ఇవాళ వివిధ రకాల ప్రపంచం ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, అలాంటి ప్రపంచం పవర్ హౌస్గా మారబోతుంది. యాజ్ అ ట్రూ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్, ఇవాళ మనకు నిజమైనటువంటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక లీడర్గా భారతదేశం ఎదగాలనుకునే ఒక నెరేటివ్ ఇవాళ మన ముందు ఉంది. సో దాన్ని కాపాడుకోవాలంటే మనం
యుద్ధ వాతావరణంలో కాకుండా డిప్లొమాటిక్గా వెళ్ళాలి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు. ఇవరగా వెళ్ళింది అదే, డిప్లొమాటిక్గా వెళితే జరిగింది ఏం లేదు. కాబట్టి మనం రియల్ వార్ సిచ్యువేషన్లోకి వస్తున్నాము అని ఇండైరెక్ట్గా మనమే అర్థం చేసుకోవాలి అని ఎప్పుడు. సో నెక్స్ట్, ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం చూడండి, మస్ట్ కీప్ ఇట్స్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్, తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రయత్నాలని ఓపెన్గా పెట్టుకోవాలి. సో దాట్, అలా చేసినట్లయితే పాకిస్తాన్ మే బీ పర్సువేటెడ్ అంటే కన్విన్స్డ్, పాకిస్తాన్ మే బీ పర్సువేటెడ్ అన్న టు వాక్ బ్యాక్, ఏనా, ఇలా కన్విన్స్ అవ్వచ్చు, తిరిగి వెనక్కి రావచ్చు, ఫ్రమ్ ద బ్రింక్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఎడ్జ్, ఏనా, ఫ్రమ్ ద ఎడ్జ్ బై అగ్రీయింగ్, దీనికి ఒప్పుకొని, టు హ్యాండ్ ఓవర్, ఎవరిని అప్పగించడం, టు హ్యాండ్ ఓవర్ టెర్రర్ లీడర్స్, ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించిన నేతలను తిరిగి మనకు అప్పగించవచ్చు. ఎవరా ఉగ్రవాద సంస్థలు? ద ఎలిట్ లష్కర్-ఈ తాయిబా, జష్మ్-ఈ మొహమ్మద్ అండ్ ఫ్రింజ్ అవుట్ఫిట్స్. ఫ్రింజ్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఇదో మాట్లాడుకున్నాం, వారి యొక్క సంస్థలు, అయినా పెరిఫెరల్ అవుట్ఫిట్స్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం, వారి యొక్క అనుబంధ సంస్థలు మనం ఇంతకుముందు చూసాం. టీఆర్ఎఫ్, ద రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్, ఇలాంటి సంస్థలు కూడా అప్పగిస్తే తిరిగి పాకిస్తాన్ మనకి ఒప్పుకుంటే అప్పుడు ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేయొచ్చు. అలా జరిగితే చాలా మంచిది. ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ కీప్ ఇట్స్ ఆప్షన్ ఓపెన్, అంటే ఇమ్మీడియట్గా అగ్రెసివ్గా మిలిటరీ ఆప్షనే కాకుండా డిప్లొమాటిక్గా వెళ్ళండి. వాళ్ళు ఒకవేళ వారి యొక్క టెర్రర్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకు అప్పగిస్తే అప్పుడు యుద్ధాన్ని ఆపేద్దాం, ఎందుకు అనవసరంగా అని రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. మంచిదే, మరి వాళ్ళు వింటారా? వినరు కదా. ఇండియాస్ నాన్ మస్కులర్ రెస్పాన్స్, ఇగో ఇది అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏంటి, మస్కులర్ అంటే ఏంది, మజిల్ అంటే ఏంది, పవర్ కదా, అంటే ఇప్పుడు మిలిటరీ పవర్, డిఫెన్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, ఇట్లా. ఇండియాస్ నాన్ మస్కులర్ రెస్పాన్స్, నాన్ మస్కులర్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంది, డిప్లొమాటిక్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు మనం 3 విధాలుగా స్టాండ్లో పోతున్నాం. ఫస్ట్ వి ట్రైడ్ ఎకనామిక్ మెజర్, వి టుక్ ఎకనామిక్ మెజర్ అంటే ఆర్థికంగా వారిని బలహీనపరిచాం. ఇండియా వాటర్ ఆపేసి, ఇండస్ వాటర్ ట్రీట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని, ఎయిర్ స్పేస్ని క్లోజ్ చేసాం, కంప్లీట్ ట్రేడ్, వర్తకం ఒక్క పైసా అడ్డు ఇటు పోకుండా కంప్లీట్గా ఆపేసాం పాకిస్తాన్. అంటే ఎకనామిక్ మెజర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ మెజర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టేకెన్. వీ హ్యావ్ గాన్ మెనీ ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్ and many international countries also we have gone. So and we have tried diplomatic measures. The next third one we are trying military, that's what muscular response we are going, muscular measures we are taking. Now it happened in the Sindoor, Operation Sindoor also happened that today. So అంటే ఒకటి చెప్తున్నాను, ఇండియాస్ డిప్లొమాటిక్ రెస్పాన్స్ టు 26/11/2008, నవంబర్ 26, 2008లో ముంబై అటాక్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఏం జరిగిందంట, ఇండియాస్ ఇప్పుడు నాన్ మస్కులర్ రెస్పాన్స్ అంటే డిప్లొమాటిక్ రెస్పాన్స్ బ్రాట్ తీసుకొచ్చింది. అప్పటి సంఘటన చెప్తున్నాడు, ముంబై అటాక్స్ సంబంధించిన సంఘటన చెప్తున్నాడు. ఇండియాస్ డిప్లొమాటిక్ రెస్పాన్స్ బ్రాట్ మచ్ షేమ్, చాలా సిగ్గుచేటు తీసుకొచ్చింది. ఎవరికి? టు పాకిస్తాన్. అండ్ ద పాకిస్తానీ మీడియా ఇది సబ్జెక్ట్. విల్లింగ్లీ అంటే విత్ ఆల్ క్లారిటీ, విల్లింగ్లీ బ్రాట్ మోర్ షేమ్ టు ఇట్స్ గవర్నమెంట్, ఏనా, మోర్ షేమ్ టు ఇట్స్ గవర్నమెంట్. మీడియా ఏం తీసుకొచ్చింది అంటే బై టర్నింగ్ ఇట్స్ ఫోకస్, మీడియా దేని మీద ఫోకస్ చేసిందట, ఆన్ అజ్మల్ కసబ్స్ విలేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ. అయినా ఆయన ఎక్కడో లేడు, పాకిస్తాన్లోనే ఉన్నాడు, కాబట్టి పాకిస్తాన్ ఇచ్చేది పోయింది ఇండైరెక్ట్గా అని రైటర్ కూడా అంటున్నాడు. సో ఇలాంటి సిగ్గుచేటు పనులు ఎన్నో చేసింది. సిగ్గు వస్తుందా అంటే రాదు. సో మరి ఏం చేయాలి? డిప్లొమాటిక్ టైస్ ఎన్నోసార్లు ట్రై చేసింది, రావట్లేదు. అందుకే ఇప్పుడు ఫుల్ మస్కులర్ మోడ్లో వెళ్తుంది ఇండియా, విత్ ఆల్ ఫుల్ అగ్రెసివ్గా వెళ్తుంది, విత్ ఆల్ మిలిటరీ పవర్ ఇండియా అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, పర్హాప్స్ అంటే బహుశా, పర్హాప్స్ ద సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ డ్రిల్స్, ఇదంతా కూడా సబ్జెక్ట్. ద సివిల్ డిఫెన్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ డ్రిల్స్ విల్ సర్వ్ అంటే అవి ఈ విధంగా సేవ చేయొచ్చు. విల్ సర్వ్ యాజ్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఫుల్ ఫామ్ రాయలేదు ఇక్కడ, మీరు ఏదో అనుకోవద్దు, ఇది వెరీ సింపుల్. సైకాలజీ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్, సైకిక్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్, షార్ట్కట్లో ఓపీఎస్ అని రాశాడు. అంటే ఏ విధంగా సైకాలజీ పరంగా బలంగా ఉండాలి వారు వస్తే అనే వాతావరణం. ఇప్పుడు సివిల్ అంటే పౌర డిఫెన్స్, రక్షించుకోవడం, సంరక్షించేటువంటి సన్నద్ధత డ్రిల్స్ విల్ సర్వ్ యాజ్ ఏ సైకాలజీ ఆపరేషన్స్. సిగ్నలింగ్ ఇండియాస్ ఇంటెంట్,
సిగ్నలింగ్ అంటే ఇండికేటింగ్ ఇండియాస్ ఇంటెంట్ అంటే ఇరాదా, ఇండియా యొక్క ఇంటెన్షన్. దట్ ఏమిటా ఇంటెన్షన్ అంటే దట్ కుడ్ మేక్ పాకిస్తాన్ సి, చూడండి దట్ కుడ్ మేక్ పాకిస్తాన్, చూడండి మేక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ రావాలి. ఇది చాలా క్లియర్గా రాశాడు చూసుకోండి. బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే V1. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామటికల్ అబ్జర్వేషన్. కుడ్ మేక్ పాకిస్తాన్ సి, పాకిస్తాన్ను ఈ విధంగా చూసేలా భారతదేశం చేస్తుంది. ఏం చూసేలా? సి ద ఫాల్లీ. ఫాల్లీ అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం ఫూలిష్నెస్, యూజ్లెస్నెస్, ఏనా. ఫాల్లీ ఆఫ్ ఏమిటా ఫూలిష్నెస్ అంటే ఆఫ్ యూజింగ్ టెర్రర్. ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఏం యూజ్ చేస్తుంది? ఉగ్రవాదాన్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఎలా? యాజ్ ఎ టాక్టిక్. టాక్టిక్ అంటే ఏంటి? తన యొక్క వెపన్, తన యొక్క ఆలోచన, యాజ్ ఎ ప్లాన్, యాజ్ ఎ టాక్టిక్ ఇన్ జియో పొలిటికల్ డిస్ప్యూట్స్. ఇవాళ ఆల్రెడీ భౌగోళిక రాజకీయమైనటువంటి డిస్ప్యూట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ డిస్ప్యూట్స్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇవాళ పాకిస్తాన్ అనే దేశము ఏం యూజ్ చేస్తుంది? ఒక ఫూలిష్నెస్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే టెర్రర్ యూజ్ చేస్తుంది. అలా యూజ్ చేయకుండా భారతదేశం దానికి కనబడేలా చేస్తుంది. ఇండియాస్ ఇంటెన్షన్, ఇండియాస్ ఇరాదా కుడ్ మేక్ పాకిస్తాన్ సి, పాకిస్తాన్ని చూసేలా చేస్తుంది తన యొక్క ఫూలిష్ యాక్టివిటీ. అలా చేయకూడదు అనే విధంగా కళ్ళు తెరిపిస్తుంది తప్ప భారతదేశం పాకిస్తాన్ ఇంతవరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదు, ఆ ప్రజల్ని కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టదు అని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ చెప్తుంది. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇవాళ నైట్ జరిగినటువంటి సింధూర్ ఆపరేషన్లో వాళ్ళ యొక్క ఎయిర్ స్పేస్లోకి పోకుండా మన మిసైల్స్ అటాక్ చేసాయంట. చూడండి బ్రహ్మోస్ మిసైల్స్, ఎంత పవర్ఫుల్ మిసైల్స్ అవి. సో కాబట్టి ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే వెరీ సింపుల్. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ కళ్ళు తెరిస్తే హ్యాపీ, తెరవకపోతే ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే మనం కాముగా కూర్చుంటూ చేతులు కట్టు ఊరుకోలేము. ఈసారైనా బలంగా ఎదుర్కొందామనే ఒక ఇంటెన్షనే తప్ప వేరే ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? అది డిమానిటైజేషన్ అయిన ప్రజల గురించి చేసింది ప్రభుత్వము, అది స్వచ్ఛ భారతమైన ప్రజల గురించి చేసింది ప్రభుత్వము. ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి డ్రిల్స్ అయినా కూడా ఈ దేశం యొక్క సమగ్రతను కాపాడడానికే తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు. ఇది భారతదేశం. ఇది ఇంత వైవిధ్యమైనటువంటి భారతదేశంలో కొన్ని శక్తులు కొంతమంది ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు, అయినప్పటికీ భారతదేశం వెనకపోదు. ఏనా? సో కాబట్టి మాట్లాడుకునేవి చాలా ఉంటాయి. ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి ఎడిటోరియల్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.